Good morning to all of you. It's my great pleasure and privilege to welcome the students and the teachers who have joined us this morning on the practical session related to technological stream, very specially concentrating on the electronic practicals. And I can see that the students of Ananda College, Devi Balika, Richmond, Gaul, Dharmapala, Lumbini and Thurston College have already joined and logged in. And at this juncture, I like to thank very specially to Mr. Senevi Ratna from Ananda College, the head of technological stream, for his consistent guidance and encouragement given to us in order to have these practicals even on virtual platform. Last year, we were able to get down more than 100 students and demonstrate the practicals. The children themselves had hands-on experience. But however, with the guidance and directives of Dr. Nandika Miduntanna, the head of the technological school, and her staff and the team members, plus all the panelists here today, have committed their time and dedicated to make these practicals in spite of lot of difficulties and hardship during the COVID situation to bring you this wonderful session on A-level electronic practicals. So I welcome all of you once again, and please don't hesitate to write your answers on the chat box or unmute your mics and ask the questions. Now it's my pleasure to introduce the panelists for the day. We have Dr. Chanakya Pannila, and he's a lecturer, Faculty of Engineering, and he's also program lead, Electronic Technology. Dr. Pannila, having done his master's at the University of Turku, Finland, has done his PhD in Engineering Physics. Let me now introduce Ms. Anupama Thabru. She is a lecturer at the Sri Lanka Technological Campus with BSc Honours from Colombo University. And Mr. Kapila Palikaratna, Research Assistant, Faculty of Engineering. And his research interests are visible light, communication, wireless and digital communication. He is BSc from University of Peradeniya and reading for his PhD currently. Then we have Mr. Chamaran Dasanayaka, a teaching assistant, Faculty of Engineering with a BSc on electrical engineering from the University of Moratuwa. So please enjoy and learn and participate lively. Thank you so much. Over to you, Dr. Pannila. So I think starting the session, we have pre-recorded sessions on 5-year syllabus electrical practicals, electrical and electronic related practical. Under this, we will cover 2 electronic practicals and 2 electrical practical. One is the distribution board installation. The other one is the wiring of the sub-circuit of electrical system of domestic power system. Under electronic practicals, we will cover the transistor amplifier circuit and the logic gate converter circuit, and also the DC power supply rectification circuit. So we will first go to the video demonstrations we have pre-recorded. Then after watching these videos, you can ask questions related to these practicals and anything related to electrical domain. Thank you. අපි මෙම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් වර්ධකයක් ලෙස භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. කපිල, ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද මේ පරීක්ෂණය අපි උපයෝගී කරගන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද සහ මේන් ඇති ප්‍රයෝජනේ මොනවාද කියලා? ඔව් ඇත්තටම මේ පරිපත්‍ය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් වර්ධකයක් ලෙස භාවිත කරන පරිපත්‍යයක් ලෙස. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් මෙහිදී අපි ලබා දෙන ප්‍රධාන සංඥාව වර්ධනය කර වඩාත් ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රතිධාන සංඥාවක් ලබා ගැනීම සඳහා අපි මේ පරිපථය භාවිත කරනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රායෝගිකව අපි අත්දකින පරිපථයක් වශයෙන් අපිට සලකන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝනෙන් ලැබෙන සංඥාව අපිට වර්ධනය කරලා ස්පීකර් එකකට නැත්නම් අපි කම්පියුටර් එකකට වගේ වෙනත් පද්ධතියකට ලබා දීම සඳහා මේ පරිපථය අපිට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්.
විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ කටයුතු සඳහා තමයි මේ පරිපත්‍ය අපි භාවිත කරන්නේ. අපිට එතකොට දැනගන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂණයට අපි පාවිච්චි කරන උපාංග මොනවාද කියලා. ඔව්. විශේෂයෙන්ම මේ පරිපත්‍ය මම කිව්වා වගේම ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ධක පරිපත්‍යයක්. ඒ නිසා මෙහි ප්‍රධාන උපාංගය වන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර්. ඊට අමතරව අපි ප්‍රතිරෝධ නැත්නම් රෙසිස්ටර් කිහිපයක් අපි භාවිත කරනවා. ඊට අමතරව ධාරිත්‍රක කිහිපයක් භාවිත කරනවා. නැත්නම් කැපැසිටර්ස් කියලා අපි කියනවා. ඒක කිහිපයක් අපි භාවිත කරලා තමයි මේ පරිපත්‍ය අපි සාදාගන්නේ. ඊට අමතරව අපිට බාහිර ජව සැපයුමක් නැත්නම් වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍ය වෙනවා මෙහි නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ පරිපත්‍ය සඳහා අවශ්‍ය වන පරිපත උපාංග මොනවාද කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රතිරෝධ කිහිපයක්. මේ සඳහන් පරිදි ප්‍රතිරෝධ 5ක් අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන් 1 කිලෝ ඕම් නැත්නම් කිලෝ ඕම් 1 ප්‍රතිරෝධ 2ක්, කිලෝ ඕම් 10 ප්‍රතිරෝධයක් සහ කිලෝ ඕම් 47 ප්‍රතිරෝධයක් අපිට විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව කිලෝ ඕම් 10ක් වන විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් මේ සඳහා අපිට භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව ධාරිත්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා. ධාරිත්‍රක 4.7යි මයික්‍රෝෆැරඩ් ධාරිත්‍රක දෙකක්, 100යි මයික්‍රෝෆැරඩ් ධාරිත්‍රකයක් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් ප්‍රධාන උපාංගයේ වශයෙන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් අපි භාවිත කරනවා. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරය අපි භාවිත කරන්නේ BC 109 ආකාරයේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක් අපි භාවිත කරනවා. මේ තමයි අපේ පරිපත්‍ය සඳහා අවශ්‍ය වන මූලික උපාංග කිහිපය. හරි, අපි දැන් බලමු මේ පරිපත සැකස්ම දෙස බලමු. මේ පරිපතය ඔයාලට පේනවා මෙතන මම බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක් කියලා අපි කියනවා. බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක මම මේ පරිපතය අටවලා තියෙනවා. ඔයාලට දක්නට ලැබෙන සම්පූර්ණ පරිපතය මෙහි අටවලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තවත් උපාංග කිහිපයක්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මේ දැක් ගන්න පුළුවන් සිග්නල් ජෙනරේටර් කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් සංඥාත ජනකය. මෙතන දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන ඔසිලොස්කෝප් කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් දෝලකය කියලා අපි කියනවා. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා DC ජව සැපයුමක් නැත්නම් වෝල්ටීයතා සැපයුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපත පරීක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය වෙන මල්ටිමීටරයක්, ඩිජිටල් මල්ටිමීටරයක් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව අපි විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධය ලබා ගැනීම සඳහා මෙහිදී ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටියක් නැත්නම් රෙසිස්ටර් බොක්ස් එකක් අපි මෙහිදී භාවිත කරනවා. මේ ඊතර තියෙන්නේ අපේ සම්පූර්ණ පරිපතයේ සැකස්ම සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපාංග අපි සම්බන්ධ කිරීමෙන් අනතුරුව ලැබෙන සැකස්ම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ පරිපතයේ ජව සැපයුම සඳහා මම භාවිත කරලා තියෙනවා වෝල්ට් 9ක DC සැපයුමක්. DC වෝල්ටීයතා සැපයුමක් අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක මේ ආකාරයෙන් පරිපතයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතන වෝල්ට් 9ක්ම වෙන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන අගයන් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඔව් අනුපම. විශේෂයෙන්ම මේ අගය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ පරිපතය සඳහා 9ක් විශේෂයෙන් භාවිත කරලා තියෙන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා වෝල්ට් 9ක සැපයුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනත් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් වල යොදා ගන්නවා නම් ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරේ දත්ත සටහන් තියෙනවා. අපිට අන්තර්ජාලයෙන් හෝ ලබා ගන්න පුළුවන් දත්ත සටහන් තියෙනවා. ඒ දත්ත සටහන් වල තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේකේ වඩාත් නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය වෙන වෝල්ටීයතාවයන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ BC 109 කියන ට්‍රාන්සිස්ටරේ සඳහා වඩා සුදුසු වෝල්ටීයතාවය ලෙස අපි වෝල්ට් 9ක් මෙහිදී භාවිත කරනවා. අපි දැන් මේ පරිපතයේ VC ලෙස සඳහන් වන විභවය 4.5 වෝල්ට් වන තෙක් වැඩි කරගමු. ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් මේ 10 කිලෝ ඕම් ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටිය භාවිත කරන්න. මේ ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටිය භාවිත කරලා අපි ඒ වෝල්ටීයතාවය 4.5ක් වෙන තෙක් ඉහළ නගා ගන්න පුළුවන්. එහි වෝල්ටීයතාවය මැනීම සඳහා අපිට මේ විදිහේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටරයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු ඒක වැඩි කරගන්න ආකාරය. ඔව්, දැන් අපි දල වශයෙන් 4.5කට ආසන්න 4.5ට මදක් වැඩි වුණත් ආසන්න වශයෙන් 4.5කට ආසන්න අගයකට අපි පැමිණ සිටිනවා VC සඳහා. දැන් අපි මේ වෝල්ටීයතාවය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් පරිපතේ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න.
මෙතන 4.5ම වෙන්න ඕනද මේකත් මේ අගයත් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව් අතර මෙහිදී 4.5ක් අපි භාවිතා කරන්නේ අපි පරිපතේ Java සැපම සඳහා වෝල්ට් 9ක් භාවිතා කරා. එතකොට අපි ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපත වර්ධක පරිපතයක වඩාත් නිවැරදි නැත්නම් වඩාත් හොඳ ආකාරයේ ප්‍රතිදානයක් ලබා ගැනීම සඳහා මේ VC අගය මේ Java සැපයුමෙන් භාගයක අගයක තබා ගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ලැබෙන සංඥාවේ විවිධ අක්‍රමිතා අපි දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි VC අගය වෝල්ට් 9න් භාගයක්, ඒ කියන්නේ 4.5යි වෝල්ට් අගයක පවත්වා ගත යුතුයි. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මේ පරිපත්‍ය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන සංඥාව නැත්නම් ඉන්පුට් සිග්නල් එක අපි කොහොමද මේකට ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒ සඳහා අපිට මේ සිග්නල් ජෙනරේටර් එක නැත්නම් සංඥාත ජනකය යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ සිග්නල් ජෙනරේටරෙන් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය සංඛ්‍යාතයක් සහ කුළු වෝල්ටේජය නැත්නම් පීක් වෝල්ටේජ් එකක් අපිට සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඊට අදාළ සංඥාවක් මේකෙන් ලැබෙනවා. ඒතර මේ සංඥාව බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහේ නැත්නම් ඔසිලොස්කෝප් එකක් නැත්නම් දෝලක ප්‍රේක්ෂකයක් භාවිතා කරලා පුළුවන් මේ සංඥාව අපිට හරියට එනවද කියලා නිවැරදිව බලා ගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට සකස් කර සංඥාත නැත්නම් සිග්නල් ජෙනරේටර් එකකින් අපි හදාගත්ත සිග්නල් එක මම මේ ඔසිලොස්කෝප් එකකින් මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඒතර මේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ කහ පාට සයිනාකාර සංඥාවක් මේකේ දක ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ සංඥාව අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ මිලිවෝල්ට් 50ක පීක් වෝල්ටේජ් නැත්නම් කුළු වෝල්ටීයතාවයක් සහ සංඛ්‍යාතය 1 kHz වෙන විදිහේ සංඥාවක් තමයි අපි මෙතන ප්‍රධාන විදිහට ලබා දෙන්නේ. අපි එතකොට කොහොමද මේ 50 මිලිවෝල්ට් සහ 1 කිලෝහර්ට්ස් තරංගය මෙතනදී අඳුරගන්නේ? ඔව් අනුපම. ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ අපි සංඥාවක් මේ ඔසිලොස්කෝප් එකකින් බැලුවට පස්සේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේකේ කුළු වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්‍යාතය කොහොමද හරියට අඳුරගන්නේ කියලා. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේකේ බලා ගන්න මේකේ දැලක් ආකාරයට දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ දැලේ කොටු තියෙනවා. එතකොට ඊට යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යම් වෝල්ටීයතා අගයක් තියෙනවා. මේ කහ පාටකේ වෝල්ටීයතා අගයක් තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඒක දැක් ගන්න පුළුවන් මිලිවෝල්ට් 10ක් විදිහට. ඒතර ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ දැලේ සිරස් කොටුවකින් එක සිරස් කොටුවකින් මිලිවෝල්ට් 10ක් නිරූපණය කරනවා. ඒතර ඔයාලා හොඳට මේක දිහා බැලුවොත් ගන්න පුළුවන් මේකේ කොටු ආසන්න වශයෙන් කොටු 5ක් පමණ තියෙනවා. නැත්නම් කුළු වෝල්ටීයතාවය සඳහා නැත්නම් පීක් ටු පීක් වෝල්ටේජ් එක සඳහා කොටු 5ක් පමණ තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් වන්නේ මේකේ කුළු වෝල්ටීයතාවය 10 මිලිවෝල්ට් වැඩි කරන්න ඕනේ කොටු 5කින්. ඒ කියන්නේ 50 මිලිවෝල්ට් අගයක් මෙහිදී අපිට ලැබෙනවා. ඒ ආකාරයට තමයි අපි කුළු වෝල්ටීයතාවය නැත්නම් පීක් ටු පීක් වෝල්ටේජ් කියන එක හොයාගන්නේ. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍යයි මේකේ සංඛ්‍යාතය ගණනය කරගන්න. ඇත්තටම අපිට කෙලින්ම මේකේ සංඛ්‍යාතය ගණනය කරගන්න බෑ. නමුත් අපිට පුළුවන් මේකේ කාලාවර්තය නැත්නම් මේ සයින් ආකාර සංඥාවේ එක වටයක් ගමන් කිරීම සඳහා ගතවන කාලය හොයාගන්න. කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ? අපිට පුළුවන් මේකේ තිරස් කොටු ගාන ගණන් කරන්න. අපි මේ අක්ෂය තෝරාගත්තොත් මෙතන ඉඳලා මේ විදිහට එක වටයක් ගමන් කිරීම සඳහා ගතවන තිරස් කොටු ගාන. උදාහරණයක් විදිහට මේ සංඥාවේ කොටු 4ක් මෙතන අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ යටින් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් යම් කාලගයක් සටහන් වෙනවා. මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් 250. ඒකෙන් අදහස් වන්නේ මේ එක තිරස් කොටුවකින් මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් 250ක අගයක් නිරූපණය වෙනවා. ඒතකොට උදාහරණයක් විදිහට මේ කාලාවර්තය ගත්තොත් 250යි මයික්‍රෝසෙකන්ඩ් වැඩි කරන්න ඕනේ කොටු 4. ඒතකොට අපිට ලැබෙනවා ඔයාලා ගණනය කරලා බැලුවොත් මිලිසෙකන්ඩ් 1ක අගයක්. ඒතකොට මේ කාලාවර්තය මිලිසෙකන්ඩ් 1යි. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් සරල සමීකරණයක් තියෙනවා සංඛ්‍යාතය සහ කාලාවර්තය සම්බන්ධ වන f සමානයි 1 බෙදීම t. මෙන්න මේ සමීකරණය භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් කාලාවර්තය දන්නවනම් මේ සංඛ්‍යාතය ගණනය කරන්න. ඒතකොට t සඳහා මිලිසෙකන්ඩ් 1ක් භාවිතා කරොත් සංඛ්‍යාතය කිලෝහර්ට්ස් 1ක් ලැබෙනවා. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ සංඥාවේ කුළු වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්‍යාතය ගණනය කරගන්න. හරි අපි දැන් බලමු මේ පරිපතේ දැන් අපි පරිපතේට මේ සංඥාව ලබා දීලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන සංඥාව ලබා දීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිදානයේ වශයෙන් ලැබෙන සංඥාව කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔසිලොස්කෝප් එක දිහා බලලා. ඒතර මේ ඔසිලොස්කෝප් එක දිහා ඔයාලට බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් සංඥා දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ channel දෙකක් කියලා අපි කියනවා channel දෙකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ප්‍රධානය සහ ප්‍රතිදානය. ප්‍රධානය කියලා අපි input එක සහ output එක දෙකම මේකට අපි මේ
ඔසිලොස්කෝප් එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒතර මේ කහ පාටින් අපි නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන නැත්නම් ඉන්පුට් සිග්නල් එක අපි කලින් සකසාගත්ත මිලිවෝල්ට් 50ක් වන කිලෝහර්ට්ස් එකේ සංඥාව තමයි අපිට මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ නිල් පාටින් අපිට දැක්වෙන්නේ ප්‍රතිදාන නැත්නම් අවුට්පුට් එක. ඒතර ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපි මේ පරිපථය සකස් කරේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ වර්ධකයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා. ඒතර මේ රූප සටහනෙන් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා මේ කහ පාට සංඥාව, කහ පාට සයිනාකාර සංඥාව හොඳින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. වර්ධනය වෙලා නිල් පාට සංඥාව ලොකු සංඥාවක් නැත්නම් කුළු වෝල්ටීයතාවය ඉහළ අගයකින් සහිත සංඥාවක් විදිහට අපි දැක් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙතන බැලුවම ප්‍රධානය හා ප්‍රතිදානය එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් සිග්නල් එක සහ අවුට්පුට් සිග්නල් එක බැලුවම අපිට පේනවා ඒ වගේ පීක්ස් එහෙම නැත්නම් කුළු වෝල්ටීයතාවයන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව කුමක්ද? ඔව් අනුපම ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම අපිට මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් පරිපථයක භාවිතා කරද්දී අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පොදු විමෝචක ආකාරය, පොදු සංග්‍රහක ආකාරය, පොදු පාදම ආකාරය. මේ විදිහට අපිට ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ධක පරිපථ විවිධ ආකාරයෙන් අපිට සකසා ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මේ සලකලා තියෙන පරිපථය සලකුවොත් මේක පොදු විමෝචක ආකාරයේ වර්ධක පරිපථය. ඒතර පොදු විමෝචක ආකාරයේ වර්ධක පරිපථයක ලාක්ෂණිකයක් තමයි අපි ප්‍රධාන විදිහට ලබා දෙන සංඥාව නැත්නම් ඉන්පුට් සිග්නල් එක ඉන්වර්ට් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් කලාවේ වෙනසක්. ඒතර ඉන්පුට් සිග්නල් එකේ නැත්නම් ධන ඉහළම අගය අවුට්පුට් සිග්නල් එකේ ධන ඍණ අඩුම අගය බවට පත් වෙනවා. ඒතර ඒකට අපි කියනවා ඉන්වර්ට් වෙනවා කියලා සිග්නල් එක. නැත්නම් උඩයට මාරු වීමක් සිදු වෙනවා. ඒතර ඒක මේ ආකාරයේ පොදු විමෝචක ආකාරයේ පරිපථයකට පොදු වූ ලාක්ෂණිකයක්. ඒතර මේ ලාක්ෂණික අපිට හොඳින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රධානය සහ ප්‍රතිදානය හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රතිදාන සංඥාවේ කුළු වෝල්ටීයතාවය හොයාගන්න අපි කලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම මේකේ තියෙන සිරස් කොටු ගාන ගණන් කරොත් කොටු සිරස් කොටු 6ක් තියෙනවා. ඒතොර ඊට අදාළ එක කොටුවකින් නිරූපණය වෙන වෝල්ටීයතාවය මෙතන සඳහන් වෙනවා මිලිවෝල්ට් 100ක් විදිහට. එතකොට කොටු 6ක් තියෙනවා නම් 100 6න් වැඩි කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් මිලිවෝල්ට් 600. ඒතර ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා අපි ලබා දුන්නේ මිලිවෝල්ට් 50ක් සහිත සංඥාවක්. නමුත් අපිට ප්‍රතිදාන විදිහට ලැබිලා තියෙනවා මිලිවෝල්ට් 600ක් පමණ සඳහන් වන සංඥාව. ඒතර මේ විදිහට තමයි අපි ට්‍රාන්සිස්ටරයක් වර්ධකයක් විදිහට මේ පරිපථේ භාවිතා කරන්නේ. මෙම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදී අපි කරන්නේ කොහොමද සරල ධාරා සැපයුමක් එකලස් කරගන්නේ කියලා. කපිල, ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද මේ පරීක්ෂණයේ ඇති ප්‍රයෝජනය සහ අපි මේ උපාංග සහ මේ පරීක්ෂණයේ තියෙන දේවල් ඇත්ත ජීවිතේ භාවිතා කරන්නේ මොන අවස්ථාවලදීද කියලා? ඔව් අනුපම. මේක මේ පරීක්ෂණය ඉතාම වැදගත් පරීක්ෂණයක්. මොකද අපි ප්‍රායෝගිකව නිතරම භාවිතා කරන සහ අපිට යෙදීම් තියෙන පරීක්ෂණයක් තමයි මේක. ඒතර මේකදී අපි ඇත්තටම කරන්නේ AC වෝල්ටේජ් එකක් නැත්නම් AC වෝල්ටේජ් එක අපි DC වෝල්ටේජ් එකක් බවට හරවන එක. ඒතර අපේ නිවසේ ගත්තොත් අපි power packs කියලා කියනවා. ඒතකොට අපි හැම උපකරණයකටම වගේ අපි භාවිතා කරනවා power packs. ඒතර මේ power pack ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි හදන්න යන මේ ආකාරයේ පරිපථයක්. ඒතර අපි දන්නවා අපි නිවසට විදුලිය එන්නේ AC සිග්නල් එකක් නැත්නම් AC ආකාරයේ සයින් ආකාර හැඩයට තමයි අපේ ගෙදරට වෝල්ටීයතාවය නැත්නම් විභවය පැමිණෙන්නේ. ඒතර අපේ නිවසේ තියෙන උපකරණ නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සරල ධාරා. උදාහරණයක් විදිහට අපි සරල ධාරාවක් කියලා කියන්නේ බැටරියකින් ලැබෙන ආකාරයේ නියත වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ධාරාවක්. ඒතර ඒ විදිහේ ධාරාවක් බවට කොහොමද අපි මේ සයින් ආකාර ධාරාව හරවා ගන්න. අන්න ඒ සඳහා භාවිතා කළ හැකි නිවැරදි ආකාරයේ පරිපථයක් තමයි අපි මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ පරීක්ෂණය සඳහා මොනවාද උවමනා වෙන පරිපථ උපාංග? ඔව්. විශේෂයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි දන්නවා අපේ නිවසට විදුලිය එන්නේ 230 වෝල්ට් ආකාරයේ සයින් ආකාර හැඩයේ සංඥාවක් විදියට. අපි පළවෙනියටම කරන්න ඕන දේ තමයි අපි දන්නවා 230ක් කියලා කියන්නේ ඉතා ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක්. ඒතර 230 වෝල්ටීයතාවය අපි අඩු විභවයක් බවට හරවා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒතර ඒ සඳහා අපි පරිණාමකයක් නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් කියලා අපි කියනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් අඩු විභවයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට වෝල්ට් 12ක සයින් ආකාර හැඩයේ සංඥාවක් බවට අපිට හරවා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක තමයි පළවෙනි උපාංගය. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් මේ සයින් ආකාර හැඩයේ තියෙන එක අපිට ඍජුකරණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර මේ ඍජුකරණය සඳහා අපි භාවිතා කරනවා ඩයෝඩ කිහිපයක්. ඩයෝඩ 4කින් යුතු
බ්‍රිජ් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එකක් අපි භාවිතා කරනවා මේක නැත්නම් සුජුකරණය කරගන්න. ඊට සුජුකරණයෙන් පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා නැත්නම් ධන සහ ඍණ විදියට තියෙන වෝල්ටීයතාවයන් ධන විදියට පමණක් කරව ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එක භාවිතා කරලා. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් මේක සරල ධාරාවක් බවට හරව ගන්න නම් නියත වෝල්ටීයතාවයක් අවශ්‍යයි. ඒතර ඒ සඳහා අපිට ඉහළ ධාරිතාවයක් සහිත කැපැසිටර් එකක් නැත්නම් ධාරිත්‍රකයක් භාවිතා කරන්න වෙනවා මේක සරල ධාරාවක් බවට හරවා ගන්න. ඒතර ඒක තමයි මූලික සැකස්ම මේ AC වෝල්ටීයතාවයක් DC බවට හරවා ගැනීම සඳහා. ඊට අමතරව අපිට සමහර අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය වෙනවා මේ හරවාගත්ත වෝල්ටීයතාව උදාහරණයක් විදිහට වෝල්ට් 12 සරල ධාරාවක් අපිට තියෙනවා. නමුත් අපේ විවිධ කටයුතු සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වෝල්ට් 5ක සරල ධාරාවක් නැත්නම් වෝල්ට් 3ක සරල ධාරාවක්. ඒතර මේවා එකක් කොහොමද සකසගන්නේ? ඊට පස්සේ අපි මේ පරිපථයෙම පෙන්නනවා සෙනර් ඩයෝඩයක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ ඉහළ වෝල්ටීයතාවය නැත්නම් වෝල්ට් 12ක වගේ තියෙන සරල ධාරාව අඩු විභවයක් නැත්නම් වෝල්ට් 5ක සරල ධාරාවක් නැත්නම් වෝල්ට් 3ක සරල ධාරාවක් මේ විදිහට අඩු විභවයකින් සහිත සරල ධාරාවක් බවට හරවගන්න. ඒත් මේක තමයි මේ අපි කරන්න යන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ මූලික කොටස් ටික. අපි බලමු මේ ජව සැපයීම සඳහා අපි භාවිතා කළ හැකි පරිපථ උපාංග කිහිපයක් අපි මෙහිදී පරීක්ෂා කර බලමු. අපි සඳහන් කළා මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා පරිණාමකයක්. ඒතර මේ පරිණාමක කියන ඒවා අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මේ තියෙන එක් පරිණාමකයක්, මේ තවත් පරිණාමකයක්. මේ පරිණාමක වල නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වල සඳහන් වෙනවා ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් සහ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ්. ඒතර මේක සඳහන් වෙනවා ඔයාලට කියව ගන්න පුළුවන් 230යි වෝල්ට් ඉන්පුට් එකක්. නැත්නම් අපේ ගෙදරට එන ජවස පෙරුමට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක විදිහට අපිට සඳහන් වෙනවා වෝල්ට් 12ක්. නැත්නම් වෝල්ට් 12ක වෝල්ටීයතාවයකට මේක පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. විදිහේ අවකාර පරිණාමකයක් මෙහි සඳහන් වෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ තවත් ආකාරයක කුඩා පරිණාමකයක්. මේ විදිහට වෙනස් ආකාරයේ පරිණාමක අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ අපි මේකේ අපි සඳහන් කරා ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එකක් අපි භාවිත කරනවා කියලා මේ පරිපථයට. ඒ ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එක සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඩයෝඩයක් තමයි මේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ ඩයෝඩය භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි ඒ සඳහා. ඊට අමතරව අපි මේ සඳහා භාවිතා කරන සෙනර් ඩයෝඩයක්. මේ තියෙන්නේ සෙනර් ඩයෝඩ් එක සෙනර් ඩයෝඩයක්. ඊටත් අමතරව අපි මේ පරිපථයේදී සුමටනේ සඳහා භාවිතා කරනවා ධාරිත්‍රකයක්. නමුත් මේ ධාරිත්‍රකය ටිකක් ඉතා ඉහළ ධාරිතාවයක් සහිත ධාරිත්‍රකයක්. ඒ නිසා මේ විදිහේ ධාරිත්‍රකයක් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රමාණයෙන් තරමක් විශාල ධාරිත්‍රකයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින ධාරිත්‍රකයට වඩා ටිකක් විශාල ධාරිත්‍රකයක් භාවිතා කරනවා. මොකද ධාරිතාවය වැඩි වෙන්න මේ ධාරිත්‍රකවල ප්‍රමාණයත් විශාල වෙනවා. මේ පරිපථ කොටස් භාවිතා කරමින් අපිට පුළුවන් මේ ජව සැපයුම නිපදවා ගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේ සරල ධාරා නිපදවන මේ පරිපථය අපි කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපි ළඟ තියෙනවා මේ වගේ ව්‍යාපෘති පුවරුවක්. මේ පුවරුව තුළ මේ අදංගු කොටස් ටික වෙන වෙනම අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මම මේ කොටස් ටික වෙන වෙනම පෙන්නන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට මේ කොටසේ මේ පළවෙනි කොටසෙන් පෙන්නන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් නැත්නම් පරිණාමකයක්. ඒතර මේ පරිණාමකයක් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා මේ පුවරුව ඇතුලේ. අපි පස්සේ බලමු ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මේ දෙවෙනි කොටසෙන් පෙන්නන්නේ ඩයෝඩ්ස් කිහිපයක්. නැත්නම් අපේ පරිපථය සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඩයෝඩ් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඩයෝඩ් 4 මේ කොටසෙන් නිරූපණය වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට භාවිතා කරන රෙසිස්ටර් නැත්නම් ප්‍රතිරෝධ සහ ධාරිත්‍රක මෙන්න මේ කොටසේ තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි කරන්නේ මේ පරිපථය මේ විදිහට එකලස් කරලා තියෙනවා. අපි බලනවා මේ පරිපථයේ ප්‍රතිදානය කොයි වගේ විදිහකට ලැබෙනවද කියලා. හරි. right. අපි බලමු මේ පරිපථය එකලස් කිරීමෙන් පසු ඔයාලගේ රූප සටහනේ පළවෙනිට පෙන්වන රූපය එකලස් කිරීමෙන් පසු ලැබෙන ප්‍රතිදාන සංඥාව කොයි ආකාරයේ එකක්ද කියලා. ඒතර මේ ඔසිලොස්කෝප් එකෙන් නැත්නම් දෝලනයක්ෂයෙන් ඔයාලට පේනවා ප්‍රතිදානයේ විදිහට ලැබෙන සංඥාව කොයි විදිහේ ආකාරයකක්ද කියලා. අපි දන්නවා මේකට ලැබෙන්නේ අපේ නිවසට ලැබෙන ප්‍රධාන ජව සැපයුම. එතකොට ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න ආකාරයට 230ක වෝල්ටීයතාවයක් සහ හර්ට්ස් 50ක සංඛ්‍යාතයකින් යුතු සයිනාකාර සංඥාවක් තමයි ඔයාලගේ නිවසට ලැබෙන්නේ. ඒතර මේ සංඥාව අපේ පරිපථය තුලින් ගියාට පස්සේ අවසානයේදී ප්‍රතිදානයේ විදිහට ලැබෙන සංඥාව තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒතර මේ ආකාරයේ වෙනස් වූ සංඥාවක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ආටිකල් එකේ සඳහන් වන ආකාරයට ඊළඟට අපි මේකේ තියෙන එක ඩයෝඩ් එකක් D1 ලෙස සඳහන් වන ඩයෝඩේ අපි
ෂෝට් සර්කිට් කරනවා. ලුහුවත් කරලා බලමු කොයි වගේ සංඥාවක්ද ලැබෙන්නේ කියලා. හරි. මම ඒක ලුහුවත් කරනවා මෙන්න මේ වගේ වයර් එකක් භාවිතා කරලා. හරි. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ සංඥාවේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒතර කලින් තිබ්බ සංඥාව ප්‍රතිදාන සංඥාවට වඩා අලුතෙන් තියෙන සංඥාවේ වෙනසක් තියෙනවා මේ ආකාරයේ වෙනසක්. අපි මේක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම මේ වෙනස ලැබෙන්නේ මොකද මේ ඩයෝඩේ ලුහුවත් කිරීම මගින් අපි මේ ඩයෝඩ් 4කින් හදාගත්ත බ්‍රිජ් එක පොඩි වෙනස්කමකට භාජනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ අවස්ථාවේදී නැත්නම් අපි කලින් අවස්ථාවෙත් කියන අපි පූර්ණ තරංග සුජුකරණයක් කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී සිදුවන්නේ අර්ධ තරංග සුජුකරණයක්. ඔයාලට පේනවා මේ සංඥාවේ සමහර කොටස් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. කලින් සංඥාවේදී කොටස් නැත්නම් මේ වගේ කලාප කිහිපයක් තිබ්බා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී සමහර කොටස් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒක සිද්ධ වන්නේ මේ අර්ධ තරංග සුජුකරණය නිසා. ඒතර මේ වගේ සංඥාවක් තමයි අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු දැන් මේ අපි හදාගත්ත පූර්ණ තරංග සුජුකරණය මම ආපහු අර ලුහුවත් කිරීම ඉවත් කරා. ඒතකොට මුලින්ම තිබ්බ ආකාරයේ පරිපතයක්ම අපි ළඟ තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ සංඥාව පූර්ණ තරංග සුජුකරණයකට ලක් වෙලා මේ විදිහට අපිට දක්නට ලැබෙනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ ඔයාලට පේනවා මේ සංඥාව තාම සරල ධාරාවක් නෙවෙයි. නමුත් ඍණ කොටස නැත්නම් ධන සහ ඍණ විදිහට තිබ්බ සයිනාකාර සංඥාවේ ඍණ කොටස ඉවත් වෙලා ඒක ධන විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ සංඥාව සරල ධාරාවක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. හරි. ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් කැපැසිටර් එකක් නැත්නම් ධාරිත්‍රකයක් අපේ මේ ප්‍රතිරෝධය කිලෝ ඕම් එකේ ප්‍රතිරෝධය සමග සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරන්න. හරි. මම දැන් යන්නේ ධාරිත්‍රකය සමාන්තරගතව මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. right. දැන් වලට පේනවා බලන්න සංඥාවට මොකද උනේ? කලින් තිබ්බ සංඥාව පූර්ණ තරංග සුජුකරණයට ලක් වෙලා තිබ්බ සංඥාව දැන් අපි කියනවා මේ ක්‍රියාවලියට සුමටනය වෙලා කියලා. සුමටනය කියලා කියන්නේ කලින් එකේ මේ ආකාරයෙන් විවිධ හැඩේ නැත්තම් මේ විදිහට සයිනාකාර හැඩයම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ආපු එකක් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ධාරිත්‍රකේ සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේක ලස්සන සරල ධාරාවක් බවට පත් වෙනවා. නැත්තම් වෝල්ටීතාවයක් සහිත සරල ධාරාවක්. නැත්තම් අපි බැටරියකින් ලැබෙන ආකාරයේ සරල ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි අපේ අවසාන අරමුණ. ඒතර මේ ක්‍රියාවලියෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට පවර් පැක් එක ගෙදර තියෙන පවර් පැක් එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ වගේ ක්‍රියාවලියක්. අපේ සයිනාකාර විදිහට ලැබෙන සංඥාව අපි සරල ධාරාවක් බවට හරවලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කපිල අපි මෙතනදී භාවිතා කරපු ධාරිත්‍රකය 470යි මයික්‍රෝෆැරඩ් ධාරිත්‍රකයක්. අපිට මීට වඩා අඩු හෝ වැඩි ධාරිත්‍රකයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඒකත් ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අනුපා. මොකද මේ අපි භාවිතා කරපු ධාරිත්‍රකයේ මත අපිට ලැබෙන සංඥා වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන භාවිතා කරේ 470යි මයික්‍රෝෆැරඩ් ආකාරයේ ධාරිත්‍රකයක්. අපි හිතමු මේක අපි ඉතා කුඩා අගයක් තෝරාගත්තා කියලා. අපි හිතමු මයික්‍රෝෆැරඩ් එකක වගේ අගයක් අපි තෝරාගත්තොත් සිද්ධ වෙන දේ තමයි මේකේ අපි දැක්කා මුලින් කිව්ව අපි රිපල් එකක් නැත්තම් සංඥාවේ නැත්තම් සයිනාකාර හැඩයේ කොටසක් අපිට සරල ධාරාවේ දක්නට ලැබුණා. එතකොට මේ අඩු ධාරිත්‍රකයක් අපි භාවිතා කළොත් සිද්ධ වෙන දේ තමයි අපේ සරල ධාරාවෙත් මේ වගේ රිපල් එකක් නැත්තම් විචලනයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒතකොට ඒක අපේ යම්කිසි උපකරණයකට අපි මේ පවර් පැක් එක භාවිතා කරලා ලබා ගන්නවා නම් ජවය මේ උපකරණයේ පැවැත්මට එච්චර හොඳ නෑ. මොකද එයාගේ වෝල්ටීයතාවයේ විචලනයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වෝල්ටීයතාව විචලනය අපිට පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ ධාරිත්‍රකයේ අගය ඉතා ඉහළ අගයක් තෝරා ගැනීම. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලබාගත හැකි ධාරිතා අගයන් තමයි 470 ඒ වගේ අගයන්. ඊට වඩා ඉතා ඉහළ අගයන් ලබා ගැනීම ටිකක් දුෂ්කරයි. ඒ නිසා අපි මේ පරිපතේ සඳහා 470 මයික්‍රෝෆැරඩ් ආකාරයේ ධාරිත්‍රකයක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට දක්නට ලැබුණා ඉතා සුමටනය වෙච්ච සරල ධාරාවක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු අපේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ දෙවන රූප සටහනේ ආකාරයට අපි පරිපතේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. දෙවන රූප සටහනේ අලුතෙන් අපි විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් භාවිතා කරලා ඒ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධය සඳහා නවතම වූ පරිපත කොටසක් අපි එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ පරිපත කොටසේ තියෙනවා විශේෂ උපකරණයක් අපි හඳුන්වනවා සෙනර් ඩයෝඩයක්. විශේෂ ඩයෝඩයක් සෙනර් ඩයෝඩයක්. මේ සෙනර් ඩයෝඩය අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි යම්කිසි මේ නැත්නම් මේ ජව සැපයුම් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් යම්කිසි වෝල්ටීයතාවයක සරල ධාරාවක් ලබා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට වෝල්ට් 12ක් වෝල්ට් 20ක් වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා
විවිධ වූ වෝල්ටීයතාවය. උදාහරණයක් විදිහට වෝල්ට් 5ක් නැත්නම් වෝල්ට් 3ක් වෝල්ට් 4ක්. ඒතර මේ වගේ අගයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපිට පුළුවන් මේ වගේ රෙගියුලේටර් එකක් කියලා අපි කියනවා වෝල්ටීයතා නියාමකයක් භාවිතා කරන්න. ඒතර මේ සෙනර් ඩයෝඩයක් අපිට වෝල්ටීයතා නියාමකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පරිපථ කොටසෙන් සිදුවන්නේ සෙනර් ඩයෝඩයේ වෝල්ටීයතාවය 4.7යි. නැත්නම් විවිධ ආකාරයේ සෙනර් ඩයෝඩ අපිට ලබා ගන්න තියෙනවා. ඒ ලබාගත් සෙනර් ඩයෝඩයේ තියෙන වෝල්ටීයතාවයට සමාන වෝල්ටීයතාවයක් අපිට මේකේ ප්‍රතිදාන විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මේ අලුත් පරිපථ කොටසෙන් සිදු කරගන්නේ. මම මේ පරිපථ කොටසත් මේ සම්පූර්ණ පරිපථය එකතු කරලා තියෙනවා. මේ පරිපථ කොටසෙන් එකතු කරාට පස්සේ ලැබෙන ප්‍රතිදානය. ඒතර ඔයාලට ඒක දක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නිල් පාට blue color graph එකෙන් නැත්නම් blue color line එකෙන් ඔයාලට දක් ගන්න පුළුවන් සෙනර් ඩයෝඩේ එකතු කිරීමෙන් පසු ලැබෙන වෝල්ටීයතාවය. මේ අවස්ථාවේදී අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් වෝල්ට් 3ක පමණ සෙනර් ඩයෝඩයක්. වෝල්ට් 3ක පමණ සෙනර් ඩයෝඩයක් භාවිතා කරොත් එහි ප්‍රතිදානයේ විදිහට ආසන්න වශයෙන් වෝල්ට් 3කට ආසන්න වෝල්ටීයතාවයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට මේ කහපාට ලයින් එකෙන් දැක් ගන්න පුළුවන් සෙනර් ඩයෝඩය සම්බන්ධ කිරීමට පෙර තියෙන වෝල්ටීයතාවය සහ නිල් පාටකින් පේන්නේ සෙනර් ඩයෝඩය සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු ප්‍රතිදානයේ විදිහට ලැබෙන වෝල්ටීයතාවය. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා මේ කහපාට එකේ එක කොටසකින් වෝල්ට් 5ක් ආසන්න වශයෙන් වෝල්ට් 15ක් 17ක් පමණ වෝල්ටීයතාවයක් ලැබෙනවා සෙනර් ඩයෝඩය එකතු කිරීමට පෙර තියෙන පරිපථයේ. ඊට පස්සේ මෙතන නිල් පාටකින් පේනවා ආසන්න වශයෙන් වෝල්ට් 3කට ආසන්න වෝල්ටීයතාවයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රතිදානයේ විදිහට. ඒතර අපිට අවශ්‍ය උපකරණය වෝල්ට් 3කින් වැඩ කරන පරිපථයක් නම් අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ජව සැපයුම සම්බන්ධ කරගන්න මේ පරිපථයට. ඒතර මේ ආකාරයෙන් සෙනර් ඩයෝඩය වෙනස් සෙනර් ඩයෝඩ භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය පරිදි වෝල්ටීයතාවයන් සකසා ගන්න. එතකොට කපිල අපිට මෙතන සෙනර් ඩයෝඩය පමණක්ද නැත්නම් වෙන ආකාරයේ ඩයෝඩයන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් විශේෂයෙන්ම සෙනර් ඩයෝඩයක් භාවිතා කරන හේතුව තමයි අපිට සෙනර් ඩයෝඩය අපි මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ පසු නැඹුරු අවස්ථාවේ. අපි ඩයෝඩයක් සාමාන්‍යයෙන් පෙර නැඹුරු සහ පසු නැඹුරු ආකාර දෙකක් තියෙනවා. නමුත් සෙනර් ඩයෝඩය අපි භාවිතා කරන්නේ පසු නැඹුරු අවස්ථාවේ. ඒතර ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් සෙනර් ඩයෝඩයේ ලාක්ෂණික වක්‍රය අඳලා ගත්තොත් ඒ ලාක්ෂණික වක්‍රයේ පසු නැඹුරු අවස්ථාවේදී අපි තියෙනවා සෙනර් වෝල්ටීයතාවයක් කියලා. ඒක තමයි මේ සෙනර් ඩයෝඩයේ මේ අවස්ථාවේදී වෝල්ට් 3ක් නම් ඒ වෝල්ට් 3යි කියලා කියන්නේ ඒ සෙනර් වෝල්ටීයතාවය. ඒතර ඒ සෙනර් වෝල්ටීයතාවයේදී අපිට ධාරාව කොච්චර ගලාගෙන ගියත් වෝල්ටීයතාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අන්නේ ලාක්ෂණික භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. නමුත් වෙනත් ඩයෝඩයකින් ওই ක්‍රියාවලිය ඔය ආකාරයෙන් කරගන්න බෑ. නමුත් ඒ සඳහා වෙන්නු වෙනත් IC පරිපථ තියෙනවා. අපිට ඒකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවයේ පරිදි. නමුත් වඩාත් සරලම උපකරණය තමයි වෝල්ටීයතාව නියාමනය සඳහා සෙනර් ඩයෝඩය භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඇත්තටම තියෙන්නේ අපි මුලින් ලබා දුන්න අර සයිනාකාර ධාරාව තමයි මේ සෙනර් ඩයෝඩය හරහා මේ පරිපථය හරහා ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තනි ඉරක් ලෙස දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔව්. අයිබෝන් අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන පරීක්ෂණ දෙකක් මේක අතන අපි කිව්වොත් එහෙම පවර් නැත්නම් මේ විද්‍යුත් ස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දෙකක්. ඒත් ඒ පළවෙනි පරීක්ෂණය අපි පාරිභෝගික ඒකක ස්ථාපනය කිරීම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එකලා පරිපථයේ ස්ථාපනය කිරීම නැත්නම් මේ සිංගල් ෆේස් සබ් සර්කිට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය පිළිබඳව. හරි. ඒතර ඒ අර්ථය මුලින්ම කිව්වා වගේ පාරිභෝගික ඒකක එහෙම නැත්නම් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන එක. පාරිභෝගික ඒකක ස්ථාපනය කිරීම ඔයගලන් මෙතන අපි ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා මෙතන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා අපේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යයෙක් වෙන චාමරි දිසානායක මහත්මයා. මම ඔහුට ආරාධනා කරනවා මේ පරීක්ෂණය කරගෙන යන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. හරි. දැන් අපේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉඳන් ඇම්පියර් 32ක සාමාන්‍ය ධාරිතාවයකින් යුතු වයර් එක එනර්ජි මීටර එකක් හරහා මුලින්ම අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ අයිසොලේටර් එක. මේන් අයිසොලේටර් එක කියන එකට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා RCCB කියලා ඩිවයිස් එකක්. මෙන්න මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අයිසොලේටර් එක තියෙනවා. රෙසිඩුවල් කරන්ට් සර්කිට් බ්‍රේකර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තවත් මිනියේචර් සර්කිට් බ්‍රේකර්ස් තියෙනවා කිහිපයක්. දැන් අපේ මේන් අයිසොලේටර් එක ගත්තොත් ඒකේ ප්‍රධානතම දේ තමයි අපිට විශ්වාසවන්ත විදිහකට අපේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ලැබෙන පද්ධතීන්
පද්ධති ධාරාව පද්ධති සැපයුම අපේ ගෘහස්ත සැපයුමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම විසන්ධි කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි මේ මේන් අයිසොලේටර් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපේ MCB එකක් ගත්තොත් ඒකේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ට්‍රිප් වුණාට පස්සේ එනට RCCB එකේ ට්‍රිප් එක ට්‍රිප් වුණාට පස්සේ අපිට විදුලි සැපයුම විසන්ධි වෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපේ S2ට ඒක පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඩිවයිස් එක ඇතුලෙන් තමයි ඒක ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්නේ. අපිට ඒක හරියටම විශ්වාසවන්තව ලෙස කියන්න බැරි හින්දා තමයි අපි මේ වගේ මේන් අයිසොලේටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම අපි නඩත්තු කටයුත්ත මේන්ටනන්ස් එකක් කරද්දිත් මේ මේන් අයිසොලේටර් එකෙන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තමයි අපි ගෙදර මේ මේන්ටනන්ස් එක කරන්නේ. හරි. දැන් අපි RCCB එක කතා කරලා RCCB එකේ තියෙන්නේ යම් කිසි ෆෝල්ට් එකක් හඳුනාගෙන ඒ ෆෝල්ට් එකට වෙලාවෙදී මේක විදුලි සැපයුම විසන්ධි කරනවා. දැන් අපි මිනිහා ගත්තොත් මිනිස්යාගේ ඇඟ හරහා යන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම කාලය මත රඳා පවතිනවා. සාමාන්‍ය මිලි ඇම්පියර් 30ක් කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපේ හදවතට දරා ගන්න පුළුවන් උපරිම කරන්ට් එකක් තියෙනවා යම් කිසි කාල පරාසයක් තුල. සාමාන්‍යයෙන් මේ RCCBs ඒක නිසා රේට් කරලා තියෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් 30කට. මිලි ඇම්පියර් 30ක වෙනසකට. ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් එකේ ලයිව් එකේ ධාරා දෙකේ වෙනස මිලි ඇම්පියර් 30 ඉක්මවා ගියොත් ඒ එසරින්ම මේ ට්‍රිප් එක මෙන්න මේ RCCB එක ට්‍රිප් වෙනවා. හරි. මේ මිලි ඇම්පියර් 30ට අමතරව මෙතන ඇම්පියර් 40 කියලාත් මාක් කරලා තියෙනවා. මේ ඇම්පියර් 40 කියන්නේ මේ RCCB එක හරහා යන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාව. හරි. ඊට පස්සේ අපි MCBs ගත්තොත් ඒකෙත් එක එක විවිධ රේටඩ් අගයන් තියෙනවා. ඇම්පියර් 6 ඒවා තියෙනවා, ඇම්පියර් 10 තියෙනවා, 16 තියෙනවා, 32 තියෙනවා, එක එක අගයන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලයිටිං ලෝඩ් එකක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් එච්චර ලොකු නැති සරල ධාරාවක් ඇද ගන්න පරිපථයක් ගත්තොත් ඇම්පියර් 6ක විතර MCB එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඊට වඩා ලොකු ධාරාගයන් සඳහා යනවා නම් ඇම්පියර් 16 වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක අපිට බහුලව දකින්න ලැබෙන්නේ මොන වගේ උපල්පත ආකාර දෙකද ඇම්පියර් අගයන් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට? ඔව්. ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඇත්තටම අපිට බහුලවම හම්බ වෙන්නේ ඇම්පියර් 6 සහ ඇම්පියර් 16 කියන අගයන් දෙක තමයි. සාමාන්‍යයෙන් ලයිටිං සර්කිට් එකක් ගත්තොත් ඇම්පියර් 6 වගේ බ්‍රේකර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පවර් සර්කිට් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් යම් උපකරණ කේතලයක් වගේ ඊට පස්සේ ලොකු තව මොනවාද ගීසර් ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ උපකරණ. සාමාන්‍යයෙන් ලයිට්නින් සබ් සර්කිට් එක අපිට උපරිම OTA කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් සාමාන්‍ය සම්මත තත්ත්වයටදී නම් අපි කතා කරන්නේ වොට් 1000ක් වගේ උපරිම අගයකට යන්න පුළුවන් ලයිටිං සබ් සර්කිට් එකක්. පවර් සබ් සර්කිට් එක කරන පවර් සබ් සර්කිට් එක ගණන් ඒ අගේ වොට් 3000කට වගේ අගයකට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒක උදාහරණයක් විදිහට පැහැදිලි කරොත් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ සරල සම්බන්ධය P = VI කියන සම්බන්ධය පවර් එක සමානයි වෝල්ටේජ් එක වැඩි කිරීම කරන්ට් එක කියන සම්බන්ධය ගත්තොත් අපි බලමු පවර් එක වොට් 1000ක් කියලා ගත්තොත් වෝල්ටේජ් එක අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 230ක අගයක් තමයි අපේ නිවසට හම්බ වෙන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එක 50ක් වෙච්ච මේ සමීකරණ දැම්මට පස්සේ අපිට කරන්ට් එක ආසන්න වශයෙන් ඇම්පියර් 4ක් කියලා ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පද්ධතිය මේ වොට් 1000ක් ලබා ගන්න පද්ධතියට සාමාන්‍යයෙන් සවි කරන්න ඕන MCB එක මේ ඇම්පියර් 4 දිහා බැලුවම අපිට කියන්න පුළුවන් ඇම්පියර් 6ක වගේ බ්‍රේකර් එකක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. දැන් මේ වොට් 1000 ඇතුලේ බල්බ් 4ක් 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වොට් 3000ක ඒ කියන්නේ අපේ පවර් සර්කිට් එකක් වගේ එකක් ගත්තොත් මේ ඇම්පියර් 4 කියන එක ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒක ඇම්පියර් 8 9 10 16 වගේ අගයක් වෙනකන් අපි සාමාන්‍යයෙන් යනවා. එතකොට ඒ වගේ සර්කිට් එකකට අපි ඇම්පියර් 16 බ්‍රේකර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ MCB එකක් අපේ පිටිපස්සේ තියෙන පැනල් එක සවි කර ගන්න ආකාරය පොඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. අපි මෙන්න මේ වගේ පොඩි ස්ක්‍රූ එකක් අරගෙන දැන් හැම MCB එකක්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ DIN rail කියලා මෙන්න මේ වගේ DIN rail එකකට. MCB එකක්, RCB එකක්, එහෙම නැත්නම් isolator එකක් ඕනෙම device එකක් connect කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ DIN rail එකකට. අපිට ඕනෙම device එකක් මේ විදිහට DIN rail එකෙන් ගලව ගන්නත් පුළුවන්, DIN rail එකට connect කරන්නත් පුළුවන්. අපි MCB එකක් ගත්තොත් MCB එකේ මේ පැත්තේ DIN rail එකට සම්බන්ධ වෙන පැත්තේ තියෙනවා මේ වගේ පොඩි lock එකක්. ඒ lock එක open කරලා මේ වගේ DIN rail එක ඇතුළට මේ විදිහට දාගෙන ඒ lock එක මෙතනින් වහන්න පුළුවන්. ඒ lock එක ආයෙ ගලව ගන්න ඕන නම් මේ වගේ පොඩි screw එකක් අරගෙන මේ lock එක පන්න ගත්තට පස්සේ අපිට මේකෙන් DIN rail එකෙන් ආපහු මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ආයෙත් විදිහට high කරගත්තොත්
සාමාන්‍ය මුලින්ම MCB එක හයි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හයි කරනවා අපේ RCCP එක. ඊට පස්සේ MCB device ටික තියෙනවා. MCB හයි කරනකොටත් යම් කිසි පිළිවෙලකට හයි කරන්න. ඒ කියන්නේ රේටින් එක වැඩි වෙන විදිහට වගේ. ඒක ඔබගේ කැමැත්ත. ඇත්තටම මේ ඩින් රේල් එක සම්බන්ධ කරනකොට එක එක MCB එක මේ ලොක් එක එක ඒවා අනුව වෙනස් වෙනවා. හැම එකේම එකම විදියට තියෙනවා කියලා අපිට කියන්නත් බෑ. හරි. අපි මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක ගත්තත් ඔයාලට පේනවා මේ උපකරණ වලට අමතරව අයිසොලේටර් එක RCCB එක MCB ටිකට අමතරව මෙතන තියෙනවා පොඩි බස් බාර් දෙකක්. ඒ වගේම අපිට තව තියෙනවා මේ වගේ බස් බාර් එකක්. අපි මේවා ගැන කතා කරොත් එහෙම අපේ එනර්ජි මීටර් එකේ ඉඳන් එනවා වයර් එක අපේ අයිසොලේටර් එකට. ඊට පස්සේ අයිසොලේටර් එකේ ඉඳන් එන වයර් එක කනෙක්ට් වෙනවා RCCB එකට. RCCB එකේ ඉඳන් එනවා ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි කියන වයර් දෙක. ඒ නියුට්‍රල් වයර් එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ නියුට්‍රල් බස් බාර් එකට. ඊට පස්සේ ලයිව් වයර් එක කනෙක්ට් කරනවා මේ MCB එක. මේ MCB ඔක්කොටම ලයිව් වයර් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද RCCB එකයි අපි අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය ගෘහස්ත පරිපථයක් සඳහා. ඒක එකට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ මෙතනින් ගන්න ලයිව් වයර් එක මේ වගේ ලයිව් බස් බාර් එකක් හරහා අපි MCB සියල්ලටම කනෙක්ට් කරනවා. මෙතන මේ ලයිව් බස් බාර් එක කියන්නේ මේ වගේ කොපර් දඬු කෑල්ලක්. කොපර් හරි ඇලුමිනියම් හරි ඔය වගේ මොනවා හරි ද්‍රව්‍යයකින් හදපු බාර් එක බස් බාර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ MCBs වල යට කොටස් මේ බස් බාර් එකේ මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වයර් ගොඩාක් අදින්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් එකක් ගානේ වයර් කනෙක්ට් කරන්න වෙනවා. එතකොට ඇතුළ ටිකක් ලස්සනත් නැහැ, ආරක්ෂාවක් මදි. හරි. මේ දිගට තියෙන කෑල්ල පස්සේ කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ MCB එකක් ගානේ අපිට එක එක පරිපථ වලට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතන මේ earth link එක භාවිත වෙන්නේ කොහොමද මේ earth එක සම්බන්ධ කරන්න කොහොමද? ඔබතුමාගේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපි earth bus bar එක ගත්තොත් අපි earth bus bar එක ඇත්තටම මොකටද අපිට earth එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? අපේ එක එක උපකරණ තියෙනවා. දැන් අපි ඔයාලා හිතන්න කේතලයක් ගන්න. කේතලයක් ගත්තොත් අපිට සමහර කේතල් තියෙනවා ප්ලාස්ටික් ආවරණයක් තියෙන්නේ. සමහර කේතල් තියෙනවා ලෝහමය ආවරණයක් තමයි තියෙන්නේ. ලෝහමය ආවරණයක් තියෙන කේතලයක් ගත්තොත් ඒ ලෝහමය ආවරණය අපි භූගත කරන්න ඕනේ. හදිස්සියක් හරි වෙලා නැත්නම් අපේ ලයිව් වයර් එක ඒ ලෝහමය ආවරණය ගෑවුනොත් අපි ඒක අල්ලනකොට අපිට ෂොක් එකක් වදින්න පුළුවන්. ඒක ආරක්ෂා කරගෙන ඒකට ආරක්ෂාකාරී පිළියමක් විදිහට අපි ඒ ලෝහමය ආවරණ තියෙන සියලුම උපකරණ මෙන්න මේ earth bus bar එකට earth wire එකක් හරහා සම්බන්ධ කරනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක විද්‍යුත් උපකරණයක්ම වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අපි ලෝහමය දොරක් තියෙනවා නම් ඒක වුණත් අපිට මේකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බල්බ් එකක් ගත්තත් සමහර බල්බ් තියෙනවා අපි ඒ බල්බ් වල තියෙන ලෝහමය ආවරණ සමහර LED පැනල් බල්බ් තියෙන ඒ වගේ ලෝහමය ආවරණ කොටස් තියෙනවා. ඒතකොට මේ බල්බ් එක වුණත් අපිට මේ වගේ earth bus bar එකකට earth wire එකක් කරා සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ earth bus bar එක අපි පොළොවට භූගත කරනවා. ඒ භූගත කිරීමේ යම් විදි තියෙනවා. ඒ විදි පාවිච්චි කරලා අපි මේ earth bus bar එක භූගත කරනවා. හරි. අපි දැන් පාරිභෝගික එකකේ ස්ථාපනය කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරලා අවසන් නිසා අපි දැන් ඊළඟ ඔයගලගේ සිලබස් එකේ තියෙන ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එක කතා කරලා බලමු මේ එකලා පරිපථයක් ස්ථාපනය කිරීම නැත්නම් සිංගල් ෆේස් සබ් සර්කිට් එකක් කොහොමද අපි සකස් කරගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගෘහස්ත පරිපථවලදී අපි භාවිතා කරන්නේ අද කාලේ භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කන්ඩියුට් කියන නැත්නම් මේ බිත්ති වලට ගිල්ලපු මේ බට හරහා වයර් සම්බන්ධ කිරීම තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ බට සම්බන්ධ කිරීමේදී අපි සමහර තැන්වල නැවුම් වෙනවා. ඒ නැවුම් වලදී වයර් හසුරුවා ගැනීමේ පහසුව සහ අපි ගෙදර ෆිනිෂින් එක ඉවරුනාට පස්සේ යම් කිසි කාලයකදී මේක අලුත් ඇදියාවක් කරගන්න ඕනොත් ඒ පහසු සඳහා භාවිතා කරන මෙන්න මේ ජන්ක්ෂන් බොක්ස් කියන විශේෂ මේ සංදිය.
එතකොට මේ ජංක්ෂන් බොක්ස් අපි අවශ්‍යතාවය අනුව අපිට වයර් කී තැනකින් නැවෙන්න ඕනේ. හැම නැවෙන අවස්ථාවකම අපිට වයර් ඇද ගැනීම පහසුව සඳහා අපිට පුළුවන් ජංක්ෂන් බොක්ස් එකක් භාවිත කරන්න. එතකොට මේ ජංක්ෂන් බොක්ස් සේවනදී සංදි පෙට්ටි මේ ආකාර 4, ඒ කියන්නේ සංදි 4ක් තියෙන, සංදි 2ක් තියෙන, එක නැව L හැඩේ සංදියක් තියෙන විවිධ ආකාර වලින් අපිට ලැබෙනවා. අපි දැන් බලමු අපි චාමර මහත්මයාට කියමු මේක අපිට ආදර්ශනය කරලා පෙන්නන්න කියලා මේ ජංක්ෂන් බොක්ස් එකක් කරහා කන්ඩියුට් වයරින් එකක් අපි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පොදුසුදු උදාහරණයක්. හරි. අපි බලමු දැන් අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ඉඳන් අපේ මොකක් හරි පරිපථයකට ඒක සොකට් අවුට්ලට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි ස්විච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකකට කොහොමද අපි මේ වයර් එක අදින්නේ කියලා. ওই වයර් එක අදිනකොට අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා ඩ්‍රෝ වයර් කියලා එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 16 ගේජ් ඩ්‍රෝ වයර් එකක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ එදිනදා වැඩ කටයුතු වලට. ඒ ගෘහස්ත හරි තව ගෘහස්ත නොවන තැන්වල පවා වයරින් කරනකොට එතකොට අපි මේ වෙලාවේදී ඒ වගේ 16 ගේජ් එකක් ගත්තාම මේකේ කොක්කක් තියෙනවා. අග්ගිස්සරේ කොක්කේ පටලලා මේ වයර් තුන අධි ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. අපි මේ වෙලාවේදී ආදර්ශනික කිරින්දා පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය කම්බියක්. හරි. අපි මුලින්ම අපිට තියෙනවා මේ වගේ වයර් තුනක්. වයර් තුනක් කියන්නේ ලයිව් වයර් එක තියෙනවා, නියුට්‍රල් වයර් එක තියෙනවා, අර්ත් වයර් එක තියෙනවා. දැන් අපි හදන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ඉඳන් අපේ සොකට් අවුට්ලට් එකට හරි ස්විච් එකට හරි මොකකට හරි මෙන්න මේ වයර් තුන කනෙක්ට් කරගන්න. හරි. අපි මේ ඩ්‍රෝ වයර් එක මුලින්ම ශක්තිමත් විදිහට මේ විදිහට අපේ වයර් තුනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්සුලේෂන් ටේප් එකක් අරගෙන මේ විදිහට සම්බන්ධය ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. මේක හොඳට ඉර වෙන්න කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ අපේ ඩ්‍රෝ වයර් එක අපේ වයර්ස් වලට. මොකද නැත්නම් මේ කන්ඩියුට් එක හරහා අදිනකොට ඩ්‍රෝ වයර් එක වයර් එකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේ විදිහට වයර් එක ඩ්‍රෝ වයර් එකට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ වයර් තුන මේ විදිහට කන්ඩියුට් එක හරහා මම ඩ්‍රෝ වයර් එක ඇද ගන්නවා. ඇත්තටම අපිට ඕන වෙන්නේ ඩ්‍රෝ වයර් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනට ඇද ගන්න. මෙතන තමයි අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක තියෙන්නේ. මෙතන තමයි අපේ සොකට් එක තියෙන්නේ. නැත්නම් ලෝඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඩ්‍රෝ වයර් එක මේ විදිහට ඇද ගන්න ඕනේ. අපිට එකපාර මෙහෙම දා ගන්නත් අවශ්‍ය නැපුණා. නැත්නම් මෙහෙම දෙපාරකට අපේ වයර් තුන මෙහෙම ඇද ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කන්ඩියුට් එක ගොඩාක් දිග වුණොත් එහෙම මෙහෙම එකපාරට එන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගස්ස තමයි අදින්න වෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතෙන්ට ආවා. මෙතනින් එහාට අපිට ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක දක්වා මේක උඩට ඇද ගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඩ්‍රෝ වයර් එක ආයෙත් මේ විදිහට ඇද ගන්න. හරි. මේ විදිහට ඇදගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වැඩිපුර වයර් ප්‍රමාණය කපලා ඉවත් කරන්න. එහෙම කපලා ඉවත් කරනකොට අපි ටිකක් වැඩිපුර තියලා කපලා ඉවත් කරන්න. මොකද ඉස්සරහට දැන් මේ ඉන්සුලේෂන් එක සුද්ධ කරනකොට වගේ මේ වයර් වලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් කැපිලා ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපි ටිකක් වැඩිපුර තියලා තමයි මේ වයර් එක කපලා ඉවත් කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන වයර් තුනක් ඇද්දා මෙන්න මේ අඟලේ කන්ඩියුට් බටය හරහා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අඟලක කන්ඩියුට් බටයක් ගත්තාම නැත්නම් යම් කිසි අගයක කන්ඩියුට් බටයක් ගත්තාම ඒකෙන් අදින්න පුළුවන් උපරිම වයර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද අපි අනාගතයේදී යම් දවසක දැන් මෙතන වයර් තුනක් ඇද්දාට තවත් කාලයකදී තවත් වයර් තුනක් දාන්න අවස්ථාවක් යෙදෙන්න පුළුවන්. අපේ ගෘහස්ත පරිපථයේ ලෝඩ් එක වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත්. ඒකින්ද අපි ඒකට ඉඩක් තියාගෙන තමයි මේව කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අඟලක කන්ඩියුට් එක ගත්තාම සාමාන්‍ය වයර් 12ක් 11ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අදින්නේ. ඒකට උපරිම අගයක් තියෙනවා. ගොඩාක් ඉර කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් සම්පූර්ණ එක සබ් සර්කිට් එකක් ආදර්ශනය කරලා පෙන්වන්නේ. අපි දැන් බැලුවොත් අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ඉඳන් දැන් කන්ඩියුට් එක ඇදලා තියෙනවා. දැන් අපි ආයෙත් ඒක විස්තර කරන්නේ නැහැ. කන්ඩියුට් එක ඇදලා තියෙනවා කියලා හිතුවොත් දැන් අපි ආයෙත් මේක බැලුවොත් අපි අයිසොලේටර් එක තියෙනවා, RCCB එක තියෙනවා, MCB එක තියෙනවා, මෙතන නියුට්‍රල් බස් බාර් එක තියෙනවා, බස් බාර් එක තියෙනවා, මෙතන ලයිව් බස් බාර් එක තියෙනවා. දැන් එක MCB එකක ඉඳන් අපි ලයිව් වයර් එකක් මේ විදිහට එළියට ගන්නවා. මේ එළියට ගන්න ලයිව් වයර් එක දැන් ඇත්තටම කන්ඩියුට් එක හරහා තමයි ගිහිල්ලා දින. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙහෙම යන ලයිව් වයර් එක අපි හිතන්න අපේ බල්බ් එකට කනෙක්ට් කරනවා කියලා. ඒතකොට බල්බ් එකක් ස්විච් එකක් හරහා තමයි යන්නේ. ස්විච් එක ඔන් කරාමනේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ වගේ ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන ස්විච් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ස්විච් එකක් සලගන්න. දැන් ලයිව් වයර් එක ඇවිල්ලා
මේ ලයිව් වයර් එක අපි මේ ස්විච් එක හරහා විසන්ධි කරනවා. මේ ලයිව් වයර් එක ස්විච් එකේ එක කොනකට කනෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ස්විච් එකේ අනිත් කොනට තවත් වයර් එකක් කනෙක්ට් කරනවා. ඇත්තට එතකොට වෙලා තියෙන්නේ මේ ලයිව් වයර් එක මේ ස්විච් එක හරහා විසන්ධි කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ස්විච් එක ඔන් කරනවා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ විසන්ධි කරපු ලයිව් වයර් එක ආපහු කනෙක්ට් වෙනවා. ආය මේක ස්විච් එක ඕෆ් කරනවා කියන්නේ ආයෙත් ඒක විසන්ධි වෙනවා. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අපේ ස්විච් එක හරහා යන ලයිව් වයර් එක විතරයි. නියුට්‍රල් වයර් එක මේ වගේ ස්විච් එකක් හරහා සම්බන්ධ වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ ස්විච් එක හරහා යන ලයිව් වයර් එක ඊට පස්සේ අපි අපේ බල්බ් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හෝල්ඩ් රේ එක පැත්තකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට කනෙක්ට් කරන වයර් එකට අපිට කියන්න පුළුවන් නියුට්‍රල් වයර් එක කියලා. ඔය නියුට්‍රල් වයර් එක ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ තියෙන නියුට්‍රල් බස් බාර් එකට කනෙක්ට් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ ලූප් එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. MCB එකේ ඉඳන් ස්විච් එක හරහා බල්බ් එක හරහා ගිහපු ලයිව් වයර් එක ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් වයර් එක ආධාරයෙන් මෙන්න මේ නියුට්‍රල් බස් බාර් එකට කනෙක්ට් කර ගැනීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ කරන්න ලබන්නේ. අපි ආදර්ශ පරිපථ සැකස්මට යන්න කලින් අපි බලමු අපි කේබල්ස් වර්ගීකරණයක් මෙතන තියෙනවා. අපි යම් සමාගමකින් ලබාගත් බෝඩ් එකක්. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉඳන් අපේ එනර්ජි මීටර් එකට ඊට පස්සේ අපේ අයිසොලේටර් එකට එන වයර් එක ගත්තොත් ඒ වයර් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වයර් එක මෙතන තියෙනවා ඇම්පියර් 32ක ධාරාවක් අදින්න පුළුවන් වර්ග මිලිමීටර් 6ක වර්ගඵලයක් තියෙන වයර් එක. මෙන්න මේක. ඒක වයර් ට්වින් වයර් එකක් ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ ලයිට් ලෝඩඩ් පරිපථයක් සම්බන්ධ කරොත් ඒ කියන්නේ ලයිටින් ලෝඩඩ් එකක් සම්බන්ධ කරොත් ඇම්පියර් 6ක වගේ ධාරාවක් ඇද ගන්න එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වර්ග මිලිමීටර් 1ක හරස්කඩ වර්ගඵලයක් තියෙන කඩේ අපි සාමාන්‍යයෙන් 1044 කියලා ඉල්ලන අන්නේ වයර් එක. ඇත්තට මෙතන 1044 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතන 0.044 කියන අගේ අඟල් වලින් කියන අගයක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි මිලිමීටර වලින් කිව්වොත් 1.13 වගේ ඩයමීටර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ වර්ගඵලය කැල්කියුලේට් කරොත් එන්නේ වර්ග මිලිමීටර එකක වගේ හරස්කඩ වර්ගඵලයක්. ඊට පස්සේ අපි 13 ඇම්පියර් වගේ ධාරාවක් ගන්න මොකක් හරි පරිපථයක් සැලකුවොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ වර්ග මිලිමීටර් 1.5ක ඉන් සමන්විත මෙන්න මේ වයර් එක. ඊට පස්සේ අපි තවත් වැදගත් දෙයක් බලන්න ඕනේ අර්ත් වයර් එක ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතයේදී අපේ ගෘහස්ත පරිපථයක් සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ 2.5 මිලිමීටර් ස්ක්වෙයාර් වර්ග මිලිමීටර 2.5කින් සමන්විත මෙන්න මේ කේබල් එක තමයි අපි අර්ත් වයර් එක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ වයර් ගත්තාම දැන් මේ අර්ත් වයර් එක ගත්තොත් මේ අර්ත් වයර් එක ඇතුලේ තියෙනවා කම්බි 7ක්. ඒ කම්බි 7 නිරූපණය කරන්න එක එක විදි තියෙනවා. 7 ඉරක් 0.67 mm කියලා තියෙනවා. ඒක එතන 0.67 කියලා කියන්නේ ඒ අර්ත් වයර් එකේ එක කම්බියක ඩයමීටර් එක. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. හරි. අපි මුලින් කතා කරපු දේවල් ඔක්කොම එකතු කරලා හදපු මෙතන පරිපථය සැකස්මක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒක දිහා. මුලින්ම තියෙනවා අපේ CB එකේ ඉඳගෙන සප්ලයි එක මුලින්ම අයිසොලේට් කරන අයිසොලේටර් එකක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මෙතන නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන 3 phase අයිසොලේටර් එකක්. ඇත්තටම මේකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගෘහස්ත පරිපථයක් සඳහා ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන සිංගල් phase අයිසොලේටර් එකක්. මේක ඇත්තටම අයිති වෙන්නේ CEB පැත්තට. නැත්නම් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තට තමයි මේ අයිසොලේටර් එක අයිති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන එනර්ජි මීටර් එක. එනර්ජි මීටර් එකත් ඇත්තටම අයිති වෙන්නේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තට. ඒක අපි අත්පොත ගන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ එනර්ජි මීටර් එකේ ඉඳන් එනවා ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි අපේ අයිසොලේටර් එකට. අයිසොලේටර් එක තියෙනවා අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක ඇතුලේ. හරිද? මෙතන තියෙනවා අයිසොලේටර් එක. ඊට පස්සේ අයිසොලේටර් එකේ ඉඳන් එන වයර් දෙක යනවා RCCB එකට, රෙසිඩුවල් කරන්ට් සර්කිට් බ්‍රේකර් කියන එකට. ඊට පස්සේ රෙසිඩුවල් කරන්ට් සර්කිට් බ්‍රේකර් එකේ ඉඳන් එන වයර් එක ලයිව් එක අපි කනෙක්ට් කරනවා බස් බාර් එකක් හරහා අපේ MCBs සියල්ලට. මෙතන MCBs තියෙනවා 5. ඒ MCBs 5ට කනෙක්ට් කරනවා. එතකොට එතන ඉඳන් එන නියුට්‍රල් වයර් එක අපි මෙතන තියෙන නියුට්‍රල් බස් බාර් එකට කනෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේම මෙතන එර්ත් බස් බාර් එකක් ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා. ඒ එර්ත් බස් බාර් එක පොළොවට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ MCBs වල උඩින් අපි ලයිව් වයර්ස් අරගෙන අපි මේ ලෝඩ්ස් වලට කනෙක්ට් කරනවා. ඒ ලෝඩ්ස් හරහා ගිහිල්ලා ස්විචස් හරහා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් එක හරහා ආවිල්ලා නියුට්‍රල් බස් බාර් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. එර්ත් බස් බාර් එකේ ඉඳන් එන වයර් මේ ලෝහමය උපාංග අපි ටච් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන තැන් වලට එර්ත් බස් බාර් එකේ ඉඳන් එර්ත් වයර් එක ගිහිල්ලා නැවතත් ඒ එර්ත් බස් බාර් එකටම ආපහු එනවා. ඊට පස්සේ ඒක පොළොවට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. හරි. අපි මේ සැකස්ම ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා 13 ඇම්පියර්
socket outlets කිහිපයක් සහ switches කිහිපයක් ඒ වගේම bulb කිහිපයක් තියෙනවා. fan regulator එකකුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙන්න මේ පරිපථය ගත්තොත් මේ 1 2 3 4යි 13 ampere sockets 4ක් සම්බන්ධ පරිපථය ගත්තොත් මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ පළවෙනි MCB එකට. මේකට. එතකොට මේ MCB එක ඕෆ් කරොත් මේ සමස්ත පරිපථයේ විදුලිය විසන්ධ වෙනවා. දැන් මේක ඔයාලා කනෙක්ට් කරලා තියෙන විදිහ බැලුවොත් ඇත්තටම අපිට සර්කිට් දෙවර්ගයක් කතා කරන්න පුළුවන්. රින් සර්කිට් සහ රේඩියල් සර්කිට් කියලා දෙවර්ගයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් MCB එකේ ඉඳන් එනවා ලයිව් වයර් එක. ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් බස් බාර් එකේ ඉඳන් එනවා නියුට්‍රල් වයර් එක. එර්ත් බස් බාර් එකේ ඉඳන් එනවා එර්ත් වයර් එක. මෙහෙම මේ socket outlet එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ socket outlet එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට ආපහු ගිහිල්ලා මුල් බස් බාර් වලට කනෙක්ට් වෙනවා. මේක රින් සර්කිට් එකක්. ඒ රින් සර්කිට් එක වගේම තවත් සර්කිට් ජාතියක් තමයි රේඩියල් සර්කිට් කියලා කියන්නේ. ඒ රේඩියල් සර්කිට් එකේදී අපේ socket outlets කනෙක්ට් වෙන්නේ ශ්‍රේණිගතව. රින් සර්කිට් එකේදී නැවතත් මුල් තැනටම ගිහිල්ලා කනෙක්ට් වෙනවා. වලල්ලක් ආකාරයට තමයි රින් සර්කිට් එක පවතින්නේ. දැන් මේ ආකෘතිය රින් සර්කිට් එකකුත් තියෙනවා රේඩියල් සර්කිට් එකකුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෘහස්ත පරිපථවලදී පාවිච්චි කරන්නේ රින් සර්කිට් කියන ආකාරය. මොකද වෝල්ටේජ් බැස්ම පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න විදිහට තමයි අපි රින් සර්කිට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනි MCB එක තියෙනවා මේ පරිපථයට, දෙවෙනි MCB එක තියෙනවා මේ පරිපථයට, තුන්වෙනි MCB එක අපි කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේකට. මෙතන ස්විච්චස් කිහිපයක් තියෙනවා. මේක 3 way switch එකක්. 3 way switch එකෙන් regulator එකක් හරහා අපේ load එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන bulb එකක් කරන් අප්ලයි හයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ MCB එක මේ වගේ lighting load එකකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට සරල ආදර්ශ සැකස්මක් ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මෙතන ගත්තාම මේ wire size ඒ වගේම මේ wiring සැකස්ම වල ඒ සියල්ලම වගේ අපේ ජාත්‍යන්තර සම්මතයන්ට අනුකූලව තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ලංකාව ගත්තොත් PUCSL එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවට අනුගත වෙන්න තමයි මේ ගොඩක් දේවල් සම්මත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යම්කිසි වයරින් එකක් කරනවා නම් වයර් සයිස් එක හොයාගන්න ඕන නම් මේවා රින් සර්කිට්ද රේඩියල් සර්කිට්ද මේ වයර් වල දිග කොහොමද තීරණය කරන්න කියන ඒවා බලද්දී අපේ හිතුමන අපිට ඒවා කරන්න බෑ. ඒ සම්මතයන්ට අනුකූලව තමයි ඒවා කරගන්න ඕනේ. ඔව්. ඒ වගේම තමයි අපේ වයර් සයිස් එක බලනකොට ඔය PUCSL එකට අමතරව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් තවත් වර්ගීකරණයක් තමයි IEE වර්ගීකරණය. ඒවට අනුකූලව තමයි අපි මේ සියලුම දේවල් කරගන්න ඕනේ. කිසි ගැටලු තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා තිනවා අප ආයතනයේ කත්කාචාර්ය මණ්ඩලයේ ඒ අදාළ ශේෂ්ත්‍රයන් වල ප්‍රවීණ ආචාර්යවරු කීප දෙනෙක් ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න අපේ chat box එක හරහා යොමු කරන්න පුළුවන්. එතන අපිට ඒවට විසඳුම් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දැන් ද්වාර සම්බන්ධ. හොඳයි අපිට ප්‍රශ්න කීපයක් ලැබිලා තිනවා. පළවෙනියෙන් පටන් ගමු. අපි මුලින්ම උත්තර දෙන්න ඕගොල්ලෝ මේ අපි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරපු ප්‍රැක්ටිකල් සම්බන්ධයෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට ඊට පස්සේ අපේ මේ පාඨමාලා ගැන කිහිප ප්‍රශ්න කීපකුත් අපි අහලා තිනවා. මුලින්ම මේ සිද්ධාන්ත සම්බන්ධ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා ඉන්නම්. ඒත් අපෙන් අහලා තියෙනවා ද්වාර සම්බන්ධ කරන්නේ පාසලද කියලා අපිට කසුන් මහත්තයා පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ පිළිබඳව. ඔව් ඇත්තටම අපි මෙතන ඉදිරිපත් කරේ තාර්කික ද්වාර සම්බන්ධයෙන් කොහොමද කියන්නේ ප්‍රායෝගික දැනුම අපි යොදාගන්නේ කියන එක. ඇත්තටම ඔයාලා මේ සර්කිට් එකක් සකස් කරන්න ගියාම ඔයාලට මම පෙන්නවා IC කිහිපයක්. හරි. IC 4ක් වගේ අපි පෙන්නවා. ඒ IC ඇතුලේ තමයි මේ තාර්කික ද්වාර තියෙන්නේ. එතකොට මේ IC එකක පින් අපිට තියෙනවා විවිධ ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා පින් 8 ඒ වගේ තියෙනවා. ඒතර IC වල පින් අපි පාස් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. යම්කිසි පරිපථයක් අපි සකස් කරලා ඒ පරිපථයේ පින් අපි එකට පාස් කරන්න අවශ්‍යයි. අපිට ඒ සඳහා ඩොට් බෝඩ්ස් කියලා දෙනවා. හරි. ඊට අමතරව තියෙනවා වෙනත් අපිට PCB නැත්නම් printed circuit board හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ circuit board හදලා අපි මේ IC එකේ pin පාස් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර ඒ පාස් වුණාට පස්සේ තමයි අපිට අත්තම ඒ කියන්නේ hardware එකක් විදිහට පරිපථයක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ පරිපථය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න ඔයාලට තියෙනවා විවිධ simulation softwares කියලා දෙනවා. මෘදුකාංග කීපයක් තියෙනවා. ඒ මෘදුකාංග වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ IC කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා හරියට බලා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි
අපිට තියෙනවා ප්‍රෝටීස් කියලා මෘදුකාංගයක්, ඕකැට් කියලා තියෙනවා. මේ වගේ විවිධ මෘදුකාංග තියෙනවා. ඔයාලට කැම්පස් එකේ තුලත් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ මෘදුකාංග භාවිතා කරලා මේ ద్వාරවල ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට චෙක් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඇත්තම ඒ කියන්නේ ඔයාලට උදාහරණයක් විදියට ඔයාලා දොරකට සම්බන්ධ අගුලක් සකස් කරනවා. නැත්නම් පාස්වර්ඩ් ලොක් එකක්. ඒ වගේ දෙයක් වුණත් මේ තාර්කික ద్వාර භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් අපි ඇත්තටම නිර්මාණය කරොත් ඒ IC භාවිතා කරලා අපි පින් පාස්සලා සර්කිට් එකක් හදාගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒ දැනුම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අවසාන වශයෙන් සර්කිට් එකක් හදා ගැනීම සඳහා. ඊළඟට අපිට මාළු තව එකක් අපෙන් අහලා තියෙනවා මේ දරුවෙක් IC එකක් ඇතුළේ කොහොමද මේ ලොජික් ගේට්ස් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ IC එකක් ඇතුළේ කොහොමද ලොජික් ගේට්ස් තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. ඊටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අත්‍තරම. මොකද IC කියන එක IC එකක් අපිට බාහිරින් පේන්නේ පොඩි කොටුවක් විදියට නැත්නම් කළු පාට උපකරණයක් විදියට තමයි මේ IC එකක් දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් මේ IC එක ඇතුලේ විවිධ උපකරණ තියෙනවා. උපාංග කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදියට ඔයාලා මුලින් ඉගෙන ගත්ත BJT ට්‍රාන්සිස්ටර් ගැන. ඒතර මේ ට්‍රාන්සිස්ටර්, එතකොට ඩයෝඩ්, එතකොට රෙසිස්ටර් මේ වගේ සියලුම දේවල් මේ IC එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ සඳහා විවිධ තාක්ෂණ අපි භාවිතා කරනවා. TTL, RTL, CMOS කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට වෙනස් තාක්ෂණ අපි භාවිතා කරලා මේ IC එක තුලට මේ සියලුම උපකරණ අපි ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට බාහිරින් පේන්නේ පොඩි කොටු කළු පාට යම්කිසි උපාංගයක් විදියට. නමුත් ඒක ඇතුලේ ඒ අවශ්‍ය සියලුම දේ තියෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා දරුවෙක් මේ IC එකක මේ තාර්කික පරිපථයක ඉන්පුට් ආවුට්පුට් අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම කවිල මහත්තයා අපි මේක ඉන්පුට් ආවුට්පුට් අඳුරගන්න විශේෂ ක්‍රමයක් අපිට බලලා බෑනේ. අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ සෑම IC එකකටම අදාළ data sheet එකක් එනවා. ඒක නිකුත් කරන නිෂ්පාදකයා නිකුත් කරන data sheet එකක්. මේ IC කියන එකට ආවට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන් මේ data sheet එක බලන්න ඕන. data sheet එක බලන්න නැතුව කිසිම කෙනෙකුට අතර මේ කිසිම ප්‍රමාණික දැනුමක් තියෙන විශේෂඥයෙකුට පවා IC එකක අපිට අඳුර ගන්න බෑ. data sheet එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි සතුව තිබිය යුතුයි. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා මේ කපිල මහත්මයා පාසල් වල තියෙන ඇනලොග් ඔසිලොස්කෝප් අපි මේ පරීක්ෂණය අපි නිරූපණය කරේ ඩිජිටල් ඔසිලොස්කෝප් එකක් භාවිත කරලා. ඒතර මේ ඇනලොග් ඔසිලොස්කෝප් එකක් භාවිත කරලා අපිට මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඔව්. ඒකත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. අපිට ඔසිලොස්කෝප් ගත්තාම විවිධාකාරී ඔසිලොස්කෝප් තියෙනවා. විවිධ මට්ටම් වලින් විවිධ ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. ඔයාලා පාසල් වල ඇත්තටම මම හිතන්නේ දක්නට ලැබෙන්නේ ඇනලොග් වර්ගයේ ඔසිලොස්කෝප්. නමුත් අපේ විද්‍යාගාර තුලත් යම් ප්‍රමාණයක ඇනලොග් ඔසිලොස්කෝප් භාවිතා කරනවා. නමුත් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඩිජිටල් ක්‍රමයේ ඔසිලොස්කෝප් එකක් තමයි මම ඇත්තටම මෙතන පෙන්නුවේ. ඒතර ඒ ඔසිලොස්කෝප් එකක් භාවිතා කරලා වඩා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාලට දකින්න නැති අපිට ඕනනම් දත්ත ගබඩා කරන්න පවා පුළුවන්. මේ සංඥාවකින් දත්ත ගබඩා කිරීමට ඒ වගේ කටයුතු සඳහා පවා මේ ඩිජිටල් ඔසිලොස්කෝප් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙනත් වස්කිය ඔසිලොස්කෝප් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම අපිට මේ පරීක්ෂණ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්, ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඒ වගේ තියෙන විවිධ ෆන්ක්ෂනලිටිස් නැත්නම් ඒ වගේ තියෙන හැකියාවන් ඒ ඔසිලොස්කෝප් එක මත වෙනස් වෙනවා. නමුත් මූලික දේ නැත්නම් සංඥාවක් අපිට බලා ගැනීම තමයි මේ ඔසිලොස්කෝප් එකේ අරමුණ. එය අපිට භාවිත කරලා පුළුවන් ඒ වගේ සංඥාවක් බලා ගන්න. ඊළඟට අහලා තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කීප දෙනෙක්ම අහලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ පරිපත්වල සටහන් ටික ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. අපි මේ කරපු වීඩියෝස් අපේ තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එක හරහා මේක පස්සේ බලන්නත් පුළුවන්. සහ මේ ඒතර YouTube channel එකට අපි මේවා සබැඳියන් විදිහට මේ පරිපත් සටහන ඇතුල් කරන්න හැකියාව තියෙනුනේ. තව ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහලා තියෙනවා මේ ඍජුකරණය අපි කරේ ඩයෝඩ් බ්‍රිජ් එකක් කරා. ඒ වගේම මේ 7805 රෙගුලේටර් එකක් භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ක්‍රමෙන් තියෙන වාසිය අවාසියත් එක්ක අපිට පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔව් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් අත්‍තරම. මේ අපි මෙතන ඉදිරිපත් කළේ මූලිකම ක්‍රමය. නැත්නම් අපි AC සිග්නල් එකක් DC වර්ගයට හරවා ගැනීම සඳහා භාවිත කර හැකි සරලම ආකාරයේ පරිපථයක්. මේ සඳහා විවිධ IC වර්ග අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්නත් පුළුවන්. විවිධ සර්කිට් වර්ග තියෙනවා. අපිට ඒව භාවිත කරලා පවා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මූලික දැනුමක් වශයෙන් කොහොමද මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වගේ පරීක්ෂණයක් A level syllabus එකට පවා අතුලත් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් IC එකක් ගත්තොත් IC එක ඇතුලේත් ඔය වගේ බ්‍රිජ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සහ වෙනත් ක්‍රම වලින් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒතර 78.5 කියන්නේ එක් ආකාරයක මේ සුජුකරණය සඳහා භාවිත කරන IC එකක් මේක භාවිත කරලා පවා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් IC තියෙනවා. ඒවා භාවිත කරලත් අපිට පුළුවන් මේ සුජුකරණය කරගන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ IC සිග්නල් වලට අමතරව IC වලට සිග්නල් වලට අමතරව අපි හැමතිස්සෙම පවර් සෝස් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ
DC signal DC source එකක් දෙන්න අවශ්‍යද කියන එක. ඔව්. අත්ත වශයෙන්. අතන මේ IC කියලා කියන එක මම කිව්වා මුලින්ම ඇතුලේ තියෙනවා විවිධාකාරයේ උපාංග. එතකොට ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් ට්‍රාන්සිස්ටර් තියෙන්න පුළුවන්, රෙසිස්ටර් තියෙන්න පුළුවන් විවිධාකාරයේ උපකරණ තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට BJT වර්ධක පරිපථය අපි කතා කරා. ඒ වර්ධක පරිපථයට අපි වෙනම බලසැවීමක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ IC ඇතුලේ තියෙන පරිපථ සඳහාත් අපිට වෙනම බලසැවීමක් අවශ්‍යයි. ඒතර ඒ IC එක සඳහා ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ IC එකේ වෙනම පින් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ධන සහ ඍණ වශයෙන්. ඒතර මේ IC එකට බල සැපෙවුවාම ඒක ඇතුළේ තියෙන සියලුම පරිපථ ඒ ජව සැපෙවුම මගින් බල ගැන්වෙනවා. ඒතර IC එකක් සඳහා අපි යම්කිසි බල සැපෙවුමක් සම්බන්ධ කළ යුතුයි. එතකොට අපිට තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙනවා. අපෙන් අහලා තියෙනවා logic IC එකට දෙන්න ඕන voltage එක කීයද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 5ක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපි මේ භාවිතා කරපු IC සඳහා වෝල්ට් 5කින් අපිට පුළුවන් කියන්නේ ඒකේ පින් දෙකක් තියෙනවා VCC සහ ground. ඒක ground කියන එක අපි 0 voltage නැත්නම් භූගත කරන්න පුළුවන් බිඳු වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. VCC කෙනාගේ සඳහා වෝල්ට් 5ක් ලබා දීමෙන් ක්‍රියාකාරීත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව අපේ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඒකේ අහලා තියෙන්නේ IC එකක් කොහොමද වැඩ කරනවද කියලා බලන්නේ. කියන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ තාර්කික ద్వාර සඳහා අපිට කරන්න පුළුවන් සරලම දෙයක් තමයි අපි දැන් ඒකේ දත්ත සටහන තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ මේ දැන් IC එකක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් AND gate IC එකක් නැත්නම් OR gate IC එකක් තියෙනවා නම් එයාගේ දත්ත සටහන තියෙනවා නම් ඒ gate එක අපිට වෙන වෙනම check කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ළඟ තියෙනවා නම් OR gate එකක් OR gate IC එකක් OR gate එකක් සඳහා සත්‍යතාව වගුව අපි ලබා ගන්න පුළුවන් සරල සත්‍යතාව වගුවක් තියෙන්නේ. ඒ වගුවේ ආකාරයට. ඒ කියන්නේ අපිට එයාගේ ප්‍රදානයන් ලබා දීම මගින් ප්‍රදානයන් සැකසීම මගින් බිඳුව එක මගින් අපිට ප්‍රතිදානය මොකක්ද ලැබෙන්නේ කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ලැබෙන ප්‍රතිදානය මත හරියට අපේ අර සත්‍යතාව වගුවට අදාළව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවා නම් අපි කියනවා ඒ IC එක නිවැරදි ආකාරයෙන් වැඩ කරනවා කියලා. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට මේ වගේ සරල IC සඳහා පමණයි. මීට වඩා සංකීර්ණ IC අපි ළඟ තියෙනවා. ඔයාලට සමහර ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි. ඒ IC වලදී අපිට සමහර විට ඔය වගේ එකින් එක චෙක් කරන්න අමාරුයි. ඒ සඳහා වෙනම උපකරණ තියෙනවා. IC ටෙස්ට් කිරීම සඳහා වෙනම ඉතා සංකීර්ණ සහ මිලියන අධික උපකරණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට යොමු කරලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒකේ අහලා තියෙන්නේ IC එකක පාවිච්චි කරනකොට අපි දන්නවා රත් වෙනවා අපේ උපකරණ පාවිච්චි කරනකොට. එතකොට ඒ රත් වීමෙන් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා අපෙන් අහලා තියෙනවා. ඔව්. විවිධ IC තියෙනවා විවිධ ආකාරයෙන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් IC එකක් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්, right? විවිධ සමාගම් වලින් මේ IC නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් තාපය නිකුත් වීම අවම කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් සැලකුවාම මෙහා ඇතුළේ යන ධාරාවල් ඉතා කුඩා ධාරාවල්. මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය, නැනෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ධාරාවන් නිසා අධික තාපයක් නිකුත් වීම යම් තරමකට පාලනය කරලා තියෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී දකින්න ලැබෙනවා සමහර IC වලින් තාපය නිකුත් වෙනවා. ඒ විවිධ කාරණා සඳහා විශේෂයෙන්ම අපි ජව සැපෙමුම හා සම්බන්ධ power IC කියලා කියනවා. power IC වලින් විවිධ තාපයන් නිකුත් වෙනවා. ඒ සඳහා අපි ළඟ තියෙනවා විවිධ උපකරණ. විවිධ තාක්ෂණ භාවිත කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් heat sink තාක්ෂණය භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් මේ IC වල රත් වීම අවම කරගන්න. ඊට අමතරව IC නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් මගින්ම විවිධ කොටස් එකතු කරනවා මේ IC වලින් තාපය බලවත් කාර්යක්ෂමව පිට කරා. ඒ වගේ ක්‍රම අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට යොමු කරලා තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් IC පිළිබඳව තමයි ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇත්තටම යොමු වෙලා තියෙන්නේ. IC එකක ground pin එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලි කරන්න කියලා. හොඳයි. එකක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම මේ අපි ඕනම පරිපථයක් ගත්තාම ඒ පරිපථයක අපි දන්නවා අපි ඕනම වෝල්ටීයතාවයක් අපි මනින්නේ යම් ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව. වෝල්ටීයතාවයක් නැත්නම් විභව අන්තරයක් කියලා කියන්නේ යම් අපි ලක්ෂය තෝරාගත් ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව තමයි ඒ පරිපථයේ හැමතැනකම වෝල්ටීයතාවයෙන් අපි මනින්නේ. ඒතර මේ IC එකක් වුණත් ඒ විදිහම තමයි. ඒතර IC එකේ ground pin එක කියලා කියන්නේ එයාට ලබා දෙන වෝල්ටීයතාවයන්, ප්‍රදානයන්, ප්‍රතිදානයන් මේ සියල්ලම වෝල්ටීයතාවයෙන් අපි මනින්නේ මේ ground. නැත්නම් භූගත ground කියන pin එකට සාපේක්ෂව තමයි අපි හැම දෙයක්ම මනින්නේ. තමයි විශේෂත්වය. ඒතර ඒ ground එක කියලා කියන්නේ අතනම් කියන circuit ground එක. ඒක සැබෑ භූගත වීමක් නෙමෙයි නේ. නෙවෙයි අත්ත වශයෙන්. ඒ circuit ground කියලා කියන්නේ අපි తాවකාලිකව හිතාගත් ground එකක්. ඒතර හැමතිස්සෙම මේ ground එක zero potential ම නොවෙන්නත් පුළුවන් නේ. නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ පරිපථය සඳහා අපි හිතා ගන්නවා මේ ලක්ෂ්‍ය තමයි ඒ ලක්ෂ්‍යයට සාපේක්ෂව තමයි අපි සියලුම විභවයන් මනින්නේ. ඒක සැබෑ බිඳුව නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගෙදර භූගත කරන බිඳුව නැත්නම් පොළොවට සම්බන්ධ කරන බිඳුව ඒකම නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ පරිපථය සඳහා යොදාගත් සාපේක්ෂ අගයක්.
තමයි කියන්නේ. එතකොට අපිට යොමු කරලා තියෙනවා තව logic probe ගැන සඳහනක් කරන්න කියලා ඒකේ කාර්යයන් සහ ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව. ඔව් ඒකත් වැදගත් දෙයක්. ඇත්තටම මේ අපි තාර්කික ద్వාර පරිපථ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරනකොට අපිට සමහර විට සිද්ධ වෙනවා මේ පරිපථ වලින් ප්‍රතිදානය මැනගන්න. එක ක්‍රමයක් තමයි ප්‍රතිදානයන් බලන්න අපිට සරලව LED එකක් නැත්නම් ඒ වගේ යම්කිසි බල්බයක් වගේ භාවිතා කරලා පුළුවන් මේක ඔන් මට්ටමේ නැත්නම් එකද බිඳුවද කියලා බලන්න. ඊට අමතරව logic probes කියලා කියන්නේ වෙනම උපකරණයක් අපි ළඟ තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ නැත්නම් මේ වගේ නිකුත් වෙන සංඥාව දාන ඒ කියන්නේ සත්‍යද අසත්‍යද නැත්නම් එකද බිඳුවද කියලා බලා ගන්න මේ probe වලට සම්බන්ධ කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රයෝග සඳහා භාවිත කරන උපකරණයක් තමයි මේ logic probes කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපෙන් අහලා තියෙනවා IC වල inputs ප්‍රදානය අපි කොහොමද සම්බන්ධ කරන්න කියලා IC එකකට. ඒ කියන්නේ කොහොමද ප්‍රදානයන් දෙන්නේ කියලා. ඔව්. ඔව් මෙහෙමයි අපිට ප්‍රදානයන් ලබා දීම සඳහා විවිධ ක්‍රම භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම උදාහරණයක් විදිහට අපිට ස්විච් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපිට යම්කිසි ස්විච් එකක් මගින් ඒකට වෝල්ට් 5ක් සම්බන්ධ කරලා ඒ ස්විච් එක ඔන් කිරීම මගින් අපිට ඒ වෝල්ට් 5 පරිපථය නැත්නම් IC එක මත ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සරලම ආකාරයක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙනත් ක්‍රම භාවිත කරන විවිධ සංකීර්ණ පරිපථ භාවිත කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ළඟ තියෙනවා ඔයාලා අහලා දෙන්න මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල්. හරි. ඒ වගේ ක්‍රම පවා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. සරලම ආකාරය තමයි ස්විච් එකක් භාවිත කරලා මේ සංඥාව ලබා දීම. මම යොමු කරන ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ චාමර මහත්මයාට හෝ කනිල මහත්මයාට මෙතන උත්තර දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ ගෘහස්ත විදුලි පරිපථයක ඇම්පියර් ප්‍රමාණයට යෙදිය හැකි නිශ්චිත බල්බ් හා ප්ලග් ප්‍රමාණයක් තියනවාද? එහෙම ගණනයක් තියනවාද කියලා ප්‍රමාණයක්. ඇම්පියර් ප්‍රමාණයත් එක්ක නෙමෙයි අතන මේක පදනම් වෙන්නේ අපි භාවිතා කරන වොටීයතාවය කියන්නේ වොටේජ් එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ CB එක නැත්නම් මේ ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් දිනසකට ලබා දෙනවා 230ක RMS අගයක් අපි කියනවා 230ක වෝල්ටීයතාවයක් සහ ඇම්පියර් 32ක වෝල්ට් කරන්ට් එකක් නැත්නම් ඇම්පියර් ධාරාවක්. ඒතර මේ යටතේ අපිට කන්සියුම් කරන්න පුළුවන් වෝටේජ් එක විතර අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ජවය කොච්චරද කියලා තීරණය වෙන්නේ භාවිතා කරන උපකරණ මත. ඒතර අපි අපේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ නිරූපණය කිරීමේදී කිව්වා නිවසක මේ සබ් සර්කිට් නැත්නම් පරිපථ වර්ග දෙකක් තියෙන එකක් තමයි ලයිට්නින් සබ් සර්කිට්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි කියන ලයිට් බරින් අඩු ලෝඩ් සම්බන්ධ වෙන ලයිට් ෆෑන් ඒ වගේ ඒවා සම්බන්ධ වෙන උපපරිපථ. ඊට අමතරව අපි කියන පවර් සබ් සර්කිට්. එහෙම නැත්නම් ජවයෙන් වැඩි උපකරණ කියන්නේ ඉහළ ධාරිතාවෙන් රූපවාහිනී යන්ත්‍ර ශීතකරණ ගීසර් විශේෂයෙන්ම oven ඒ වගේ ඒවා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතර ඒ වගේ ජවය සම්බන්ධ උපපරිපථයක උපරිම වොට් 3000ක ප්‍රමාණයකට යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්නේ කොච්චර දාලා. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එහෙම වොට් 3000ක භාවිත කරන උපකරණයක් නේද චාමර මහත්මයා. වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 230ක් නම් අපිට P = VI සමීකරණය දාලා ඔයගලන්ට බොහොම සරල ගැටලුවකින් බලන්න පුළුවන් කොච්චර ධාරාවක් එකට අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. ඒතර අපි ඒ භාවිතා කරන උපකරණයේ වොටීයතාවය ඒ උපකරණයේ වෝල්ටීයතාවයෙන් අපි දන්නා ගෙදරක අපි ලංකාව වගේ රටක භාවිතා කරන වෝල්ටීයතාවය තමයි 230. සමහර රටවල් තියෙනවා ඇමරිකාව වගේ රටවල් ඒගොල්ලන්ගේ සපයන වෝල්ටීයතාවය 110යි. ඒතර ඒ වෝල්ටීයතාවයට අනුව තමයි අපි අපේ උපකරණ භාවිතා කරන්නේ. එතකොට 230ක වෝල්ටීයතාවය බැලුවොත් එහෙම 3230න් බෙදුවම අපිට බලන්න පුළුවන් කොච්චර ධාරාවක් ඒ උපකරණය භාවිතා කරනවද කියන එක. ඒතර අපිට මේ වොටීයතාවයට වඩා බලන්න ඕනේ අපි ඒ සඳහා ධාරාව කොච්චර භාවිතා කරනවද ඒ ධාරාවට අනුකූලව අපේ උපපරිපථයේ වයර් සැකස්ම සකස් වෙලා තියෙනවද කියලා. මොකද අපි හිතමු 5 ඇම්පියර් සබ් සර්කිට් එක ඇම්පියර් 5ක ධාරාවක් ගලන සබ් සර්කිට් එකක අපි ඊට වඩා ධාරාවක් ගන්න උපකරණ සම්බන්ධ කරොත් මොකද වෙන්නේ? විශාල ධාරාවක් ගමන් කරලා අපි දන්නවා I වර්ගයේ R ජූල් තාපනය සිද්ධ වෙලා ඒ වයරක උණු වෙලා පිච්චිලා යන ඉතිනේ. ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඇත්තටම දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් අපේ නිවෙස් වලට එන්නේ ඇත්තටම ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සහ ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක්. ඇත්තටම අපි ඔයාලට පෙන්වුවා වගේ P = VI කියන සමීකරණය ඇත්තටම සරල ධාරාව සඳහා තමයි ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ. සරල ධාරාව සඳහා ඔප්පු කරලා තියෙන P = VI කියන සමීකරණයත් ඒ වගේම අපේ ඊටමත් සාධාරණ සමීකරණය වෙන ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව සඳහා ඔප්පු කරලා තියෙන P = VI cos θ කියන සමීකරණයත් ඒක ඔයාලා සමහරට අහලා නැතුව ඇති. ඒ දෙක අතර ලොකු ඒ දෙකෙන්ම ගන්න උත්තර ලොකු පරතරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට P = VI කියන සමීකරණය පාවිච්චි කරලා දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නිවසේ
තියෙන පරිපථ සඳහා අවශ්‍ය ධාරාව. ඊට පස්ව අපිට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. එකකින් අහන්නේ ගෘහස්ත විදුලි පරිපථයක SPD එක හයි කරන්නේ මේන් ස්විච් එකට කලින්ද පසුවද කියලා. ඒ අහන් තියෙන අපේ සර්ච් ප්‍රොටෙක්ටිව් ඩිවයිස් එක නැත්නම් මේ අපි දන්න ඕනම විදුලි පරිපථ විශේෂයෙන්ම ප්‍රත්‍යවර්ධාරා විදුලි සැපයීම වල ඒ කියන්නේ අපේ නිවාසවල හෝ නැත්නම් ව්‍යාපාරික ආයතන වල සපයන මේ විදුලි සැපයීම පද්ධති වල වෙනත් විදුලි උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා සහ ජෙනරේටර් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා ඒට අමතරව විශාල ලෝඩ් එකට විශාල භාරයන් එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ එකවර ක්‍රියා විරහිත කරවීමේදී අපි කියන මේ සිස්ටම් එකට ජෙනරේට් වෙන ට්‍රාන්සියන්ට් එහෙම නැත්නම් මේ විදුලි සැපයීමට බාධා ඇති වෙන සර්ජ් මෙතන ස්පයික් අපි මේ වචන වලින් හඳුන්වනවා ඒව නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් බාධාවල් අන්නේ බාධාවන් මගහරවා ගැනීම තමයි මේ ස්පීඩ් එකකින් කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ අයිසොලේටර් එකට කලින් තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉන්පසු අපිට ට්‍රාන්සිස්ටරයක් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙනවා. මම හිතන්නේ කපිල මහත්මයාට පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබා දෙන්න. මෙතනදී අහන්නේ NPN සහ PNP වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් අතර තියෙන ප්‍රායෝගික අපි කියනවා ප්‍රැක්ටිකල් යූසර්ස් කියලා. මොනවාද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔව්, ඉතාල හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි ට්‍රාන්සිස්ටර් නැත්නම් අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ BJT ට්‍රාන්සිස්ටර් නැත්නම් ද්විධව ආකාරයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ගැන. ඒතර මේ ද්විධව ආකාරයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ග දෙකක් අපි හඳුනා ගන්නවා NPN සහ PNP කියලා. ඒතර මේ වගේ සැකස්ම අනුව තමයි මූලික වශයෙන් මේවා වෙනස් වන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් හැදලා තියෙන්නේ PN සංදි වල ඉගෙන ගන්නවා. PN සංදි කියන්නේ මොනවද කියලා P සහ N ආකාරයේ අර්ධ සන්නායක සම්බන්ධ වෙච්ච ට්‍රාන්සිස්ටර්. ඒතර මේවා සැකස්ම අනුව තමයි NPN කියලා කියන්නේ N P සහ N ආකාරයේ තුනක් සම්බන්ධ කරලා කියන්නේ ජංක්ෂන් දෙකක් තියෙන විදිහට සකස් කරපු එක. PNP කියන්නේ ඒ ආකාරයේ PN P ආකාරයට සකස් කරපු ට්‍රාන්සිස්ටර්. ඒතර මේ සකස්ම අනුව මූලිකව වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේවාගේ භාවිතයත් වෙනස් වෙනවා. මොකද එයාගේ සකස්ම වෙනස් වෙනවා කියන්නේ එයාට ලබා දිය යුතු වෝල්ටීයතාවයන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි අග්‍ර තුනක් හඳුනා ගන්නවා පාදම සංග්‍රාහකය සහ විමෝචකය. ඒතර මේ අග්‍රවට ලබා දිය යුතු වෝල්ටීයතාවයන් වෙනස් වෙනවා මේ NPN සහ PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් වල. එතකොට අපි NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ධන වෝල්ටීයතාවයක් භාවිත කරා නම් සමහර විට PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඊට අදාළව ඍණ වෝල්ටීයතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක අපි පරිපථ සැකස්මත් එක්ක බලලා තමයි කියන්න පුළුවන් හරියටම මොකද්ද ලබා දිය යුතු වෝල්ටීයතාවය කියලා. බාහිර අපි සලකපුවාම මේ පරිපථ සඳහා යොදා ගන්න NPN සහ PNP දෙකම යොදා ගන්න පුළුවන් මේ අපි සකලපු වර්ධන ක්‍රියාවලියට. නමුත් අපි සකස් කරන පරිපථය අනුව එයාට ලබා දෙන වෝල්ටීයතාවයන්, ජව සැපයීම් වෝල්ටීයතාවයන්, ප්‍රධාන වෝල්ටීයතාවයන් කියන මේවා වෙනස් වෙනවා අපි යොදා ගන්න ට්‍රාන්සිස්ටරේ මත. ඒතර ඒකේ විශේෂයෙන්ම අපි සලකා බලන්න ඕනේ යම්කිසි ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ගත්තාම පළවෙනිම දේ තමයි එයාගේ දත්ත සටහන. දත්ත සටහන ලබාගෙන එයා NPNද PNPද සහ එයාට අදාළ වෝල්ටීයතාවයන් මොනවද? එයා ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොමන වෝල්ටීයතාවවලද සහ එයාගේ විවිධ ලාක්ෂණික තියෙනවා. ඒ ලාක්ෂණික අපි හඳුනා ගන්න අවශ්‍යයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ධක පරිපථයක් සකස් කිරීමට පෙර. එහෙම නැතුව අපිට කෙලින්ම යම්කිසි ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කරලා මේ ක්‍රියාව කරගන්න බෑ හරියට. යොදා ගන්න ට්‍රාන්සිස්ටරේ මත මේ සියල්ලම වෙනස් වෙනවා. පසුව අපිට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තිනවා. ඒකෙන් අහන්නේ RCCB එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව්, RCCB කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි හඳුන්වනවා residual current circuit breaker කියලා. එතන residual කියන එකෙන් අදහස් වෙන දෙයින් තමයි ඇත්තටම අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. residual කියන්නේ වැඩිපුර කොච්චරද වගේ අදහසක් නේ. එතන අපේ RCCB එකක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය ගෘහස්ත පරිපථයක තියෙන RCCB එකක් ගත්තොත් අපිට තියෙනවා ඒකේ poles දෙකක්. live wire එකයි neutral wire එකයි කියලා poles දෙකක් මේ තියෙනවා. ඒ poles දෙක තමයි live එක neutral එක connect කරලා තියෙන්නේ. අපි ওই RCCB එකේ හැමතිස්සෙම බලාගෙන ඉන්නවා ওই live wire එකේ යන current එකයි neutral wire එකේ යන current එකයි අතර වෙනස කොච්චරක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ live එකේ ඉඳන් අපේ ගෘහස්ත පරිපථයට ධාරාව එනවා. ඒ ධාරාව සම්පූර්ණයෙන්ම neutral එක හරහා නැවතත් විදුලි පද්ධතියට අපි ලබා දීමක් සිදු කරනවා. අපි හැමතිස්සෙම බලනවා ලයිව් එක හරහා අපේ ගෙදරට එන ධාරාව සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම නියුට්‍රල් එක හරහා නැවතත් අපේ විදුලි බල මණ්ඩලයට අපි ලබා දෙනවද කියන එක චෙක් කරගෙන තමයි හැමතිස්සෙම එයා ඉන්නේ. ඔය වෙනස මිලි ඇම්පියර් 30කට වඩා වැඩි වුණොත් මේ RCCB එක ට්‍රිප් කරගන්නවා. ඔය මිලි ඇම්පියර් 30 කියන අගය අපි අර ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේදී ඔයාලට පෙන්වුවා වගේ මිලි ඇම්පියර් 30 කියන අගය අපේ ශරීරයට
හානිය අවම වෙන විදිහට තමයි ඕක ගණනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිලි ඇම්පියර් 30ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ ශරීරයට ගියොත් එහෙම අපිට ඒක හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තටම සමහර එකක් විදිහට කිව්වොත් ඔය වෙනස තමයි RCCB එකෙන් හැමතිස්සම බලන්නේ. ඒ ඇතුලේ වෙන කතාව මම මෙතනදී කියන්න ඕනද? ආශා. හරි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේන් ස්විච් එක නිතර ඕෆ් වෙන්නේ මොනවා වුණාමද කියලා. ඔව්. මේන් ස්විච් එක කියන එකෙන් ඔයාලා ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ නැත්තේ ට්‍රිප් ස්විච් එක. ට්‍රිප් ස්විච් එක කියන්නේ ඇත්තටම RCCB එකේ කියන ස්විච් එක තමයි. ඒ කියන්නේ අර වෙනස මිලි ඇම්පියර් 30කට වඩා වැඩි වුණොත් ඒක ට්‍රිප් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මිලි ඇම්පියර් 30කට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ වෙලාවකටද කියලා බැලුවොත් දැන් හිතන්න අපේ කේතලයක් තියෙනවා ගෙදර වතුර රත් කරන කේතලේ තියෙනවා. ඒ කේතලේ ලයිව් වයර් එක මොකක් හරි වැරදීමක් හින්දා අපේ ওই ලෝහමය ආවරණයේ කොටසේ ටච් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි එක වයර් එකක කෙන්දි කෑල්ලක් වගේ පොඩි කොටසක් වුණත් ටච් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලා තියෙන වෙලාවට අර ලෝහමය ආවරණ කොටසේ වෝල්ටීයතාවය 230කට මේ බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදිස්සියවත් කවුරු හරි කෙනෙක් ওই කේතලේ අල්ලන්න ගිහලා අර ලෝහමය කොටස ඇල්ලුවොත් එයාගේ අතේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක 230ක්, කකුලේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක 0ක්. එතකොට වෝල්ට් 230ක විභව වෙනසක් තියෙන හින්දා එයාගේ ශරීරය හරහා ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගලනවා. මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් ගලන්න පටන් ගන්නවා. ওই මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මිලි ඇම්පියර් 30 ඉක්මවා ගිය ගමන්ම අර බ්‍රේකර් එක ට්‍රිප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ RCCB එක ට්‍රිප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කියන ට්‍රිප් ස්විච් එක ට්‍රිප් වෙනවා. මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තමයි ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපි RCCBs පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ සමහර නිතර ට්‍රිප් වෙනවනේ ඒකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා සමහර ලාට අපේ ප්‍රායෝගික අවස්ථාවල් ගත්තොත් එහෙම අපිට නිතර හම් වෙන සිද්ධිය තමයි සමහර ලාට අපි තියෙනවා මේ හෝල්ඩර්ස් එහෙම නැත්නම් මේ අපි මේ ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙන මේ අපි බල්බ් සවිකන් හෝල්ඩර් බල්බ් සවි නොකර තිබ්බහම ඔය පින් දෙක අතර සමහර ලාට ස්පයිඩර් වෙබ් එහෙම තමයි මකුණු දැල් බඳිනවා. ඒත් මේ මකුණු දැල් බැඳීම නිසා වාතයේ තියෙන ආර්ද්‍රතාවයත් එක්ක මේ මකුණු දැල යම්කිසි ප්‍රමාණයක විද්‍යුත් සම්බන්ධතාවයක් හදනවා ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි අතර. ඒ වගේ අවස්ථාවල ට්‍රිප් එක නිතර යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ප්ලග් සොකට් ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් අපි මේ ප්ලග් සම්බන්ධ කරන ස්ථාන හරහා අභ්‍යන්තරව සිදුවන කූඹින්ගෙන් මීයන්ගෙන් වගේ සිදුවන හානිවලදී ලයිව් වයර් එකයි නියුට්‍රල් වයර් එක අතර ගෑවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවක් තිබුණොත් එහෙම නිතර අපේ ට්‍රිප් එක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ මේ RCC පරිපථය විසන්දීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි පද්ධතිය විවිධ අපි සබ් සර්කිට් තියෙනවනේ අපේ උපපරිපථ. ඒ උපපරිපථ එකින් එකට අපිට පරීක්ෂා කරලා බලන්න සිදු වෙනවා. එතකොට අපිට තව කියලා තියෙනවා අපේ පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය සහ අර්ධ තරංග ඍජුකරණයට අදාළ පරිපථ සටහන් ටික ලබා දිය හැකිද කියලා. ඔව් අපිට ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන් නේද අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඔව් අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා අපේ YouTube channel එක මොකක්ද කියලා. අතනම ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ YouTube channel එකට ලොග් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි නිරූපණය කරපු වීඩියෝ ඒ සම්බන්ධ හරිය බලන්න පුළුවන්. ඒ සමගම ඒ වීඩියෝ එකේම අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ භාවිතා කරපු පරිපථ සියල්ල. ඒ වගේම තව අපේ ප්‍රශ්නයක් එමු වෙලා තියෙනවා විදුලි පරිපථයේ කිසියම් උපාංගයක් අකුණු වලට ආරක්ෂාවක් දෙන්නේ නැහැ නේද SPD එක ඇරෙන්න හරිනකොට. ඔව් අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. SPD එකක් අපි යොදන්නේ විශේෂයෙන් මේ අකුණු වල ආරක්ෂාව සහ සර්ජ් සහ ට්‍රාන්සියන් වල ආරක්ෂාව සඳහා. නමුත් විදුලි කැටීමකදී සමහරලාට අපි කියන ඉන්ඩියුස් වෝල්ටේජ් ප්‍රේරණය වන විද්‍යුතය අපේ මේ ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි අතර අර අපි කියන මිලි ඇම්පියර් සීමාව ඉක්මවා යන ප්‍රේරිත ධාරාවක් ඇති කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ප්‍රේරිත ධාරාවක් ඇති කිරීමේදී ට්‍රිප් එක ඔෆ් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඔෆ් වීම අපි සලකන්නේ නැහැ තාක්ෂණික ආරක්ෂාවක් කියලා. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඒතර අහපු ප්‍රශ්න උත්තරේ අපිට දෙන්න වෙන්නේ ස්පීඩ් එකක් නැතුව අපිට අකුණු වලින් සැබෑ ආරක්ෂාව බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් ට්‍රිප් ස්විච් එක මගින් යම්කිසි ප්‍රේරිත ධාරාවක් මගින් සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීම ආරක්ෂාවක් අපි ලබා දෙන්න. එහෙම නෙචාම අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම තවත් අපේ ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි රින් සර්කිට් එකක සහ සාමාන්‍ය පරිපථයකදී අපි භාවිතා කරන වයර් එකක සයිස් එක ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඔව්. සහ MCB අගයන් ඒ වගේ දේවල් ගැන පොඩි සඳහනක් කරන්න කියලා. ඔව් දැන් අපිට මේක ඇත්තටම අර පණ්ඩිල මහත්මයා කිව්වා වගේ මේක ලයිටිං ලෝඩ් එකක් සඳහා ඒ කියන්නේ සැහැල්ලු පරිපථ සඳහා පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ විදිහට අපිට බලන්න වෙනවා. නැත්නම් අපි වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් පවර් සර්කිට් එකක් සඳහා සලකා බලනවා නම් මේක වෙනම සලකා බලන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි ලයිටිං ලෝඩ් එකක් ඔය එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපේ තියෙනවා දැන් හිතන්න දැන් ඉස්සර නම් පාවිච්චි කරා 5 ampere socket outlets.
ඒ වුණාට දැන් අලුතෙන් හදන නිවෙස් වලට අපි ජාතිය socket outlets පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. 13 amperes socket outlets තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි 13 ampere socket outlets එකක් ගැන කතා කරමුකෝ. ඒ වගේ එකක් ගත්තොත් අපිට අනිවාර්යෙන් 16 ampere වගේ breaker එකකට යන්න වෙනවා. මොකද 13 ampere socket outlet එකක් පාවිච්චි කරද්දී 6 ampere වගේ breaker එකක් දාන්න එක ඇත්තටම තේරුමක් නැති වැඩක්. දැන් අපි 13 ampere socket outlets කිහිපයක් ගත්තොත් ඒවා අපිට ring ආකාරයටත් රේඩියල් ආකාරයටත් සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ring ආකාරයේදී ඇත්තටම අපි කරන්ට් රේටින් එකට වඩා අපිට මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ voltage drop එක. දැන් ring ආකාරයේදී voltage drop එකේ සිදුවන බලපෑම ඇත්තටම අවම වෙනවා. රේඩියල් ආකාරයේදී voltage drop එකේ සිදුවන මේ බලපෑම වැඩි. එතකොට voltage drop එක මත පදනම්වත් අපිට වයර් එකේ size එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔය ධාරාව ගැන සලකා බලීමට අමතරව ඒ voltage drop එක ගැන හිතලා බැලුවත් අපිට 13 ampere socket outlet සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 2.5 වර්ග මිලිමීටර් වගේ කම්බියක් අපිට ගෙදරදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපරිම අගයක් සඳහා කියන්නේ over estimation එකක් කියලා සමහරව හිතන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ වගේ අගයකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා මේකට IC සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක්. ඒකට මෙතන කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එකකට IC එකක් සම්බන්ධ කිරීමේදී VCC පින් එක ධන පැත්තටත් ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක ඍණ පැත්තටත් සම්බන්ධ කළොත් හරිද කියලා. ඔව් ඇත්තට මේක නිවැරදි. කියලා තියෙන දේ නිවැරදි. ඇත්තටම අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි බැටරි එකක් වගේ දෙකකින් සැපයුමක් ලබා දෙනවා නම් බැටරිය ඍණාග්‍රය ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකටත් බැටරි ධනාග්‍රය VCC අගයටත් ලබා දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය තාර්කික ద్వාර අඩංගු IC සඳහා. නමුත් වෙනත් වර්ගවල IC තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් බල සැපයුම වෙනස් වෙනවා. මොකද ඒ වගේ වල දකින්න ලැබෙනවා +VCC සහ -VCC කියලා දෙකෙන්ම සඳහන් වෙන IC සමහර වෙලට සඳහන් වෙනවා. ඒ IC වලට ධන සහ ඍණ ලෙස සැපයුම් දෙකක් ලබා දෙන්න වෙනවා. මොකද අපි දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරපු ඒ වගේ ධන සහ බිඳුව පමණයි ලබා දෙන්නේ. ඒතර බිඳුව කියලා කියන්නේ බැටරිය ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ කරාම හරියි. එයාට සාපේක්ෂව ධනාග්‍රය වෝල්ට් 5ක් තියෙනවා. ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනත් IC පරිපථ සඳහා ධන සහ ඍණ ලෙස වෝල්ට් ඉතා දෙකක් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපි මම කිව්වා වගේ පළවෙනි දේ තමයි දත්ත සටහන. මේ IC එකට දාලා දත්ත සටහන බලලා ඒ දත්ත සටහනේ තියෙනවා මෙයාට ලබා දිය යුතු වෝල්ටීයතාවයන් මොනවද? ඒ වෝල්ටීයතාවය අපි ඊට අදාළව සැපිය යුතුයි. ඊට පස්සේ අපිට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙනවා. මෙතනින් අහන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තෙකලා විදුලිය වෝල්ට් 400ද 415ද කියලා. හරියට. ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ අගය 415 වෙනේද මම 15. ඔව්. ඒක ඇත්තටම මට හරියට මතක නැහැ. 415 ඔයාලට ඒ කියන්නේ 230 කියන අගය ලැබෙන්නේ 415 වර්ගමූල 3ෙන් බෙදුවාම 229 ගානක ඉලක්කමක්මයි හම්බෙන්නේ. පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවොත් 415 තමයි. ඔව්. 415. ඊට පස්සේ අපිට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා ඔපෑම් සර්කිට් එකක ප්‍රායෝගික එහෙම නැත්නම් අපි භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා. ඔව් ඔපෑම් පරිපථ කියන ඒවා අපි විතරක් භාවිතා කරනවා. මොකද දැන් අපි එක උදාහරණයක් තමයි අපි BJT පරිපථයක් අපි මෙතන පෙන්නුවා වර්ධකයක් ලෙස. ඒතර ඔපෑම් පරිපථත් අපිට වර්ධක ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉතා සරලව. මොකද BJT පරිපථයක් වර්ධකයක් ලෙස සකස් කරගන්න ටිකක් අපිට මේ පරිපථයේ නිර්මාණය කිරීම නැත්නම් ඩිසයින් කිරීම ටිකක් අපහසුයි. නමුත් ඔපෑම් IC එකක් භාවිතා කරලා වර්ධකයක් සකස් කර ගැනීම ඉතා ලේසි. සහ ඔපෑම් වල තියෙන තවත් භාවිතාවන් තමයි වාට පුළුවන් සංඥා එකතු කිරීම සඳහා. විවිධ සංඥා තියෙනවා අපි ළඟ සයිනාකාර සංඥා තියෙනවා වෙනත් හැඩවල සංඥා තියෙනවා. මේ සංඥා එකට එකතු කිරීම සඳහා අපිට ඔපෑම් පරිපථ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කියනවා කම්පැරේටර් නැත්නම් යම් සංඥාවක් යම් අගයකට වඩා විශාලද අඩුද කියලා බලා ගන්න ඒ වගේ දේවල් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය නම් නැත්නම් ඉන්ටිග්‍රේටර් වශයෙන් නැත්නම් ඩිෆරන්ෂියේටර් වශයෙන් මේ විදිහට විවිධාකාර පරිපථ තියෙනවා අපිට ඔපෑම් වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔපෑම් කියන්නේ ඉතා වැදගත් කොටසක් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ. ඒ මගින් විශාල ප්‍රමාණයක පරිපථ සංඛ්‍යාවක් සකසා ගන්න පුළුවන්. ඔව් අපි ඔපෑම් ගැන කතා කරපු හින්දා මම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් යොමු කරන්න. එතකොට මෙතනදී තියෙනවා අපේ ඔපෑම් එකක අපි කියනවා golden rules කියලා කොටසක් තියෙනවා. එතකොට අන්නේ golden rules ගැන පොඩි සඳහනක් කරන්න කියලා. හොඳයි. ඔව්. ඔපෑම් එකක් ගැන අපි කතා කරද්දී නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි මේ golden rules, right? golden rules වලින් තමයි අපි ඔපෑම් එකක්
අදංගු පරිපතයක් අපි ඇනලයිස් කරන්න නැත්නම් ඒ සඳහා ගණිතමය කර්ම කරන්න අපි මේ golden rules කියන අතරම නියම දෙකක් තියෙනවා. මේ නියම දෙක අපි විශේෂයෙන් භාවිතා කරනවා. so මේ golden rules වල කියවෙනවා අපි එකක් rule එකක් ගත්තොත් කියන්නේ ඒකෙන් කියවෙන්නේ op amp එකේ අපි කියනවා inverting inputs and non-inverting inputs කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධානයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ධන සහ එකක් ඍණ ලෙස සලකනවා. මෙන්න මේ අග්‍ර දෙක අතර වෝල්ටීයතාවය බිඳුව වෙනස. right ඒ දෙක අතර වෝල්ටීයතාව වෙනස ඉතා කුඩායි. අපිට මනින්න බැරි තරම් කුඩා වෝල්ටීයතාව වෙනසක් සකස් වෙන විදිහට තමයි අපි කියනවා නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් සම්බන්ධ කරාම එයා සැකසෙන්නේ අන්නේ විදිහට. ඒ වෝල්ටීයතාව වෙනස බිඳුවක්. අපි ඒ නිසා බිඳුවක් කියන්නේ බිඳුවම නෙවෙයි. නමුත් කුඩාගයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි නොසලකා හැරිය හැකියි. උදාහරණයක් විදිහට අපි වෝල්ට් 5ක ඉන්පුට් එකක් දුන්නා. මේ වෙනස සාමාන්‍ය මයික්‍රෝ වෝල්ට් ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක අපිට නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒක තමයි එක නියමයක්. අනික් නියමයෙන් කියවෙන්නේ ඒ අග්‍ර දෙක හරහා ධන සහ ඍණ ලෙස ලබා දෙන අපි අග්‍ර දෙක හරහා op amp එක ඇතුළට op amp එක තුලට ලබා ගන්නා ධාරාව ඇද ගන්නා ධාරාව ඒකත් නොගිනිය හැකි තරම් කුඩායි. ඒක අපි නොසලකා හරිනවා නැත්නම් ඒක ආසන්න වශයෙන් නැනෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක ධාරාවක්. ඒ නිසා අපි නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒ දෙක තමයි op amp වල golden rules කියලා අපි කියන්නේ. op amp එකක් සම්බන්ධ පරිපතයක් අපි ඇනලයිස් කරා. ඒකේ ගණිතමය සූත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ golden rules මේ උපකල්පන දෙක අපි නිතරම කරනවා. ඒ දෙක භාවිතයෙන් තමයි අපිට සමීකරණ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ op amp සර්කිට් එක කොහොමද ඔසිලොස්කෝප් එකටයි සිග්නල් ජෙනරේටර් එකටයි සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. නේද? ඔව් හොඳයි. op amp පරිපතයක් ගත්තාම අතන op amp එකක් කියන්නේ IC එකක්. අපි දැන් කලින් පෙන්වනා වගේ IC එකක්. නමුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයේ ගිහිල්ලා op amp IC කොහොමද තියෙන්නේ කියලා 741 MIUA 741 කියලා IC එකක් තියෙනවා. විවිධාකාර IC තියෙනවා ඒ වගේ. මේ IC වල මුලින්ම අපිට දත්ත සටහන් ලබා ගන්න ඕන. ඒ දත්ත සටහනේ තියෙනවා ඒ IC එකේ ඇතුලේ කොහොමද op amp එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ op amp එකේ inputs මොනවද? මම කතා කරා op amp එක ධන සහ ඍණ වශයෙන් inputs දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධානයන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ inputs දෙක කොයි pin වලටද සම්බන්ධ වෙන්නේ සහ එයාගේ output එක ප්‍රතිදානයේ කොයි pin එකටද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා ඒ දත්ත සටහනෙන් අපිට බලා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට වෙනස් වෙනස් IC සඳහා වෙනස් වෙනස් සටහන් තියෙනවා. ඒතකොට අපි අදාළ IC එකට ඒ කියන්නේ අපි භාවිතා කරන IC එකට අදාළ දත්ත සටහන් ලබාගෙන එයාගේ ප්‍රධානයන් සහ ප්‍රතිදානයන් හොයාගෙන එතකොට අපි සිග්නල් ජෙනරේටර් එකෙන් ලබා දෙන සංඥාව අපි ලබා දෙන්නේ ප්‍රධානයට. අපි වෙනත් පරිපත කොටසක් නැතිනම් කෙලින්ම ප්‍රධානයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට බලා ගන්න අවශ්‍ය සංඥාව ඔසිලොස්කෝප් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔසිලොස්කෝප් එකේ අපි ප්‍රෝබ් එකක් කියනවා. ප්‍රෝබ් එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ප්‍රෝබ් එක තියෙනවා ධන සහ ඍණ කියලා දෙකක්. එතකොට අපි ඍණ අග්‍රයේ හැම විටම අපි භාවිතා කරන පරිපතේ මම කියව ග්‍රවුන්ඩ් පොයින්ට් එක නැත්නම් අපි ඒකට සාපේක්ෂව තමයි පරිපතයේ සියලුම විභවයන් මනින්නේ. ඒතර ඒ පොයින්ට් එකට අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ ඔසිලොස්කෝප් එකේ ඍණ අග්‍රය. ධන අග්‍රය අපිට වෝල්ටීයතාවයේ මැනීම අවශ්‍ය වෙන පොයින්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට op amp එකේ output එක අවශ්‍ය නම් ඒ output pin එකට අපිට පුළුවන් මේක සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට op amp එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිදාන වශයෙන් ලැබෙන සංඥාව අපිට ඔසිලොස්කෝප් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අතන මේ op amp ගැන ප්‍රශ්න ගොඩක් දෙවිලා තියෙන නිසා මම කියන්නේ මේ op amp අපිට මෙහෙම සරලව කියන්නේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ආදර්ශනයක් සහ මේ white board එකක් පාවිච්චි කරලා පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. මේ op amp කියලා කියන්නේ golden rules දෙක තමයි op amp එකේ තියෙන මූලික නීති දෙක. ඔතන ඒ වගේම golden rules හැදුනහම op amp එකක් සම්බන්ධයෙන් ආයි අපි වැඩ කරනදී අපිට අවශ්‍ය නැයි කර්චොෆ් නියමම තමයි නේ. golden rules කියන්නේ බොහොම සරල නියම දෙකක්. ඒ නිසා මේ op amp සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි උත්සාහ කරන්නම් වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට ලබා දෙන්නේ පරිපත ගැන. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා බ්‍රේකර් එකක් කොච්චර කාලයකට පස්සේ මාරු කරන්න ඕනද කියලා. අපි දැන් බ්‍රේකර් එකක් ගත්තාම මේක MCB එකක් වෙන්න පුළුවන්, RCB එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔය වගේ ඕනම හරි දෙයක් කරන්න මෙහාලා කතා කරන්නේ. ඒතොර MCB එකක් ගත්තොත් ඇත්තටම ඒ නිෂ්පාදකයා විසින් ඒ පාරිභෝගිකයාට දෙනකොට ඒක data sheet එකත් එක්කම දෙනවා කොච්චර කාලයක warranty period එකක් තියෙනවද කියලා MCB එකට හරි RCCB එකට හරි. එතකොට මේ warranty period එක ඇතුළතදී ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියලා ඒගොල්ලෝ සාතිකයක් දෙන හින්දානේ මේ මෙච්චර කාලයක් warranty දෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත ඒක පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ warranty period එකෙන් පස්සේ replace කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි ඇත්තටම. ඇත්තටම දැන් MCB එකක් ගත්තාම ඔතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? MCB එක trip වෙනකොට ඔය ධාරාවක් යමින් පවතින circuit එකක තියෙන MCB එකක් තමයි trip වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ධාරාව එකපාර විසන්ධ වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ.
ඔය එකපාර ධාරාව විසන්දි වෙනකොට ඔතන ඇති වෙන ආක් එකක්. ඒ ආක් වීම නිසා ඒ දෙපැත්තේ තියෙන ලෝහ තහඩු දෙක යම්කිසි හාය නැවීමකට ලක් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ඔය MCB එක ගොඩක් දුරටම ගෙවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නේද පනිල් මහතා? ඔව්. එතකොට ඇත්තටම වොරන්ටි පීරියඩ් එක ඉවරුණාට පස්සේ අලුත් MCB එකකට යනවා නම් ඇත්තට මේක තමයි නිර්දේශ කරන්න තියෙන සුදුසුම විදිහ. ඒ අරුණහම මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සෛද්ධාන්තිකව අපි MCB එකක් මාරු කළ යුතු කාලයක් ඒ හේතු නිසා සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම මෙච්චර කාලෙක පස්සේ MCB එකක් මාරු කරන්න ඕනද කියලා මම තමයි ප්‍රශ්න අහලා ඇත්තේ SPD වලට. SPD එකක් සාමාන්‍ය වසර දෙකකට විතර වරක් SPD එක ක්‍රියාත්මක වුණා හෝ නැතුව අපි අලුත් කළ යුතු නැත්නම් SPD එකේ ආයු කාලයක් සඳහන් වෙනවා. ඒ ආයු කාලයෙන් පස්සේ නැවත අනිවාර්යයෙන්ම ලැබිය යුතුයි. නැත්නම් ඒ ආරක්ෂා අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙනවා. ඒකේ කියන්නේ MCB වලින් නිවසක එකිනෙකට ස්වායත්ත උපපරිපත වලට වෙන් වෙනවාද සහ එක කොටසක වෙන එක කොටසකින් වෙන ගැටලුවකින් අනිත් ඒවාට බලපෑමක් තියනවද නැද්ද කියලා. මේකට සංකීර්ණ ගැටලුවක් සරලව කිව්වොත් එහෙම MCB වලින් අපේ උපපරිපත එහෙම නැත්නම් මේ ස්වායත්ත උපපරිපත වෙන වෙනම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් මේවා අපි අර කිව්වා වගේ නියුට්‍රල් ලින්ක් එක හරහා සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට ඒවා මූලික වශයෙන් ගත්තොත් ස්වායත්තව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක පරිපතයක ඇතිවන ප්‍රධාන ගැටලුවක් අනිත් පරිපතයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ පරිපතවල ආක් සර්ජ් ට්‍රාන්සියන්ට් ජෙනරේටර් උත් අපි අර නියුට්‍රල් ලින්ක් එක හරහා සියලුම පරිපත නැවතත් ට්‍රිප් එකට සම්බන්ධ වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ උපපරිපතවල ඇතිවන කුඩා ගැස්සුම් අපි කියනවා මේවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෆැටිග් එකක්. මත කාලයක් තිස්සේ කුඩා ප්‍රශ්නයක් අනිත් පරිපතවලට බලපෑම නිසා විශේෂයෙන්ම මේ අපි කියන solid state electronic එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියන මේ සංවේදී උපකරණ රේඩියෝ ට්‍රාන්සිස්ටර් ලැප්ටොප් මොබයිල් ෆෝන් වගේ සංවේදී උපකරණ solid state semiconductor electronics පාවිච්චි කරන උපකරණ වලට අර වගේ අනිත් පරිපතවල ඇති වෙන කුඩා වෙනස් වීම් වල බලපෑමක් කාලයක් පුරා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්ව අපිට තව ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙනවා 5 ඇම්පියර් සොකට් දැන් තහනම්ද කියලා. ලංකාවේ අපේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ නිරූපණයේදී ඒක කිව්වා ලංකාවේ තියෙනවා මහජන උපයෝගිතා කමිෂන් සභාව කියලා එකක්. ඒ 5 ඇම්පියර් සොකට් මහජන උපයෝගිතා කමිෂන් සභාව මගින් ලංකාවේ දැනට අනුමත කරලා තියෙන 13 ඇම්පියර් සොකට් එක. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ 5 ඇම්පියර් සබ් සර්කිට් තහනම් කියලා. අපිට 5 ඇම්පියර් සබ් සර්කිට් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ 5 ඇම්පියර් සබ් සර්කිට් එකේදී සොකට් අවුට්ලට් වලට ආවම අපිට 5 ඇම්පියර් සොකට් දාන්න දැන් තහනම්. ඒ කියන්නේ තියෙන ඒවා තියා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට වෙළඳ පොලෙන් නිදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. 5 ඇම්පියර් සහ 15 ඇම්පියර් දෙකම දැන් තහනම්. වෙළඳ පොලේ විකිණීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. මිලදී ගැනීමත් තහනම්. අපිට තියෙන්නේ 13 ඇම්පියර් අර 4 සොකට් එක විතරයි දැන් අපිට අනුමත කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න මම කැමතියි කපිල මහත්මයාට. මොකද අපි කරපු පරීක්ෂණයක මේ උපකරණය භාවිතා වුණා. මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ රෙසිස්ටර් බොක්ස් එක ගැන පොඩි සඳහනක් කරන්න කියලා. ඔව් අත්‍තරම ඔයාලගේ විද්‍යාගාරවල තියෙන විවිධ උපකරණ මේ අපි දැන් රෙසිස්ටර් බොක්ස් කියලා කියන්නේ ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටිය කියලා අපි කියනවා. අපි දැන් ප්‍රතිරෝධ විවිධාකාරයේ ප්‍රතිරෝධ වල භාවිතා කරලා තියෙනවා පරිපත නිර්මාණය කිරීම සඳහා. ඒතර මේ ප්‍රතිරෝධයකින් ලැබෙන්නේ අපි යම්කිසි අපි දන්නා නැත්නම් එයාලා දීලා තියෙන අගයක් තමයි අපි රෙසිස්ටර් එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඕම් 100 ඕම් 200 ඒ වගේ ප්‍රතිරෝධ ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නම් 100 110 ඒ වගේ අපිට වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා වෙනස් වෙනස් උපකරණ තියෙනවා. උදාහරණයකට රියෝස්ටැට් කියලා තියෙනවා අපි ළඟ ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටිය රෙසිස්ටර් බොක්ස් තියෙනවා. පොටෙන්ෂියෝමීටර් කියලා අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ වගේ විවිධ උපකරණ තියෙනවා විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධය ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී පෙන්නපු රෙසිස්ටර් බොක්ස් කියන එක ඒ විදිහේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයක්. අපිට බොක්ස් එකේ ඔයාලා දකින්න ඇති සමහර විට නොබ්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ නොබ්ස් වලට අදාළ අපි උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි නොබ් එක ගත්තොත් ඕම් 1 නොබ් එක. එතකොට යා කැරකීම මගින් ඕම් 1 අපිට පුළුවන් ටියුන් කරන්න නැත්නම් වැඩි කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධය. ඕම් 10 ඒවා තියෙනවා. එතකොට 10 වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට ඒ නොබ්ස් කැරකවීම මගින් වෙනස් ප්‍රතිරෝධයක් අපිට ලබා ගන්නට අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධය ලබා ගැනීමට මේ ප්‍රතිය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒතර රියෝස්ටැට් කියන්නේ ඒ වගේ උපකරණයක්. ඔයාලා සමහරට භාවිතා කරලා තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් වලදී රියෝස්ටැට්, රෙසිස්ටර් බොක්ස් ඒ වගේ උපකරණ අපිට මේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධ ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයකින් අහලා තියෙනවා 13 ඇම්පියර් සොකට්ස් දානකේ වාසියක් තියනවාද කියලා. ඔව් ඇත්තටම ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් ඇයි දැන් කොටු
මොකද අපි පාවිච්චි කරන්නේ රවුම් අතහැරලා කියලා. ඇත්තටම කොටු ෂේප් එක පාවිච්චි කරනකොට අපි දැන් ප්ලග් එකයි සොකට් එකයි කියන දෙකම හිතුවොත් ප්ලග් එක හරියටම සොකට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ෆික්ස් වුණාට පස්සේ ඒ කන්ටැක්ට් පොයින්ට්ස් අතර තියෙන සම්බන්ධය හොඳටම පවත්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇත්තටම කොටු ෂේප් එක පාවිච්චි කරොත් විතරයි. රවුම් ෂේප් එකේදී අපිට ඒ වාසිය ලබා ගන්න බෑ. ඒකට අමතරව තවත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් තියෙන හින්දා තමයි අපි ඔය රවුම් ෂේප් එකෙන් කොටු ෂේප් එකට ඇත්තටම මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මේ ප්‍රශ්නය යොමු වෙන්නේ IC සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අහලා තියෙනවා programmable IC තියෙනවද සහ ICs program කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව්. ඊටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. right? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා IC programming නැත්නම් IC දැන් අපි මෙතන භාවිතා කරේ gate සම්බන්ධ නැත්නම් තාර්කික ద్వාර සම්බන්ධ IC කිහිපයක්. ඒතර ඒ එක්තරා විදිහක IC වර්ග. ඒ වගේ අපිට program කරන්න බෑ. එයාගේ ඇතුළේ තියෙන පරිපථය තමයි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්, right? ශුද්ධ පරිපථ, right? ඒතර ඒ වගේ IC එකක් තියෙනවා. ඒ අපිට IC එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයා තුළ අපි සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් වගේ. අපි කම්පියුටර් එක අපි දන්නවා දත්ත ගබඩාවක් නැත්නම් ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා, RAM එකක් නැත්නම් මතකයක් තියෙනවා, CPU එකක් නැත්නම් මොලයක් වගේ ක්‍රියාත්මක එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියන උපාංගය ඔයාලා විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ IC එක තුළ මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන කුඩා උපාංග සියල්ලම වගේ කියන අත්‍යවශ්‍ය උපාංග සියල්ලම වගේ තියෙනවා. RAM එකක් නැත්නම් මතකයක්, ගබඩාවක් සහ ROM එකක්, CPU එකක් නැත්නම් සකසුම් යුනිට් එකක් මේ සියල්ලම තියෙනවා මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් තුළ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකක් භාවිතා කරලා යම් පරිපථයක් භාවිතයෙන් අපි මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. අපි කම්පියුටර් එක භාවිතා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීමෙන් අපි අවශ්‍ය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මේක ක්‍රියාත්මක වී යුතු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එක අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඊට අදාළව එයාගේ තියෙනවා ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් පින්ස්. ඒවා අපිට භාවිතා කරලා යම් කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් මේ මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර්. ඒ සඳහා භාවිතා කරන මෘදුකාංග තියෙනවා අපි ළඟ. විශේෂයෙන් MPLAB කියලා software තියෙනවා. එතකොට විවිධ programming languages ඔයාලා අහලා තියෙනවා assembly, C, C++, ඒ වගේ විවිධ programming languages භාවිතා කරලා මේ instruction set එක නැත්නම් මේ program එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලියාගත්ත program එක මේ IC එක තුළට ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ IC එක වෙනම කම්පියුටරයක් වගේ නැත්නම් වෙනම යුනිට් එකක් විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පරිපථ සඳහා. තව ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න කතා කරන්නේ socket outlets පිළිබඳව. එතකොට මේකේ අහලා තියෙන්නේ socket outlet එකක neutral එකයි phase එකයි short කළාම RCCB එක off වෙන්නේ ඇයිද කියලා. ඔව්. socket outlet එකක හරි අපේ මොකක් හරි විද්‍යුත් උපකරණයක හරි මොකක හරි live එකයි neutral එකයි short කරා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම live එකේ ඇත්තටම නියුට්‍රල් එක ඔය කියන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එක ගැන නෙමෙයි නේද MCB එකක් ගැන ට්‍රිප් ස්විච් එක ඔෆ් වෙන්නේ ඒක අහන්නේ. ඔව්. ඇත්තට මේකේ අදහස් කරන දැන් අපි ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ෂෝට් වුණා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි ඇත්තටම ට්‍රිප් එකේ පැහැදිලි කිරීම කරේ කියන්නේ ට්‍රිප් එක හදලා තියෙන මේ ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි අතර කරන්ට් බැලන්ස් එක පවත්වා ගන්න. ඒතකොට ඒ දෙක ෂෝට් වුණා කියලා කියන්නේ ඒතකොට ට්‍රිප් එකට දැනෙනවා දැන් තමන්ගෙන් ගිය ධාරාව නෙමෙයි ඊට අඩු ධාරාවක් දැන් මොකද ඒ දෙක ෂෝට් වෙනවා කියලා කිසියම් ඉම්පෙඩන්ස් එකක් කරා මේ කිසියම් ප්‍රතිරෝධයක් කරා තමයි ඔක ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. ඒතකොට මේ ධාරා වෙනස යට අනිවාර්යයෙන්ම දැනෙන්න ඕන. ඒතකොට මේ ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ගෑවෙන හැම අවස්ථාවකදීම ට්‍රිප් එක යන්න තමයි ට්‍රිප් එකේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි. එහෙම නැත්නම් මේ RCCB එකේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි මේ ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ෂෝට් වීමක්. ඒ කියන්නේ ධාරා ඉම්බැලන්ස් එක. ධාරා දෙකේ කිසියම් අසමානකමක් දැනෙච්ච ගමන් මෙයා ඔෆ් වෙනවා. ඒතර ඒ ඔෆ් වෙන සීමාවෙ තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි ෂෝට් වුණොත් එහෙම ට්‍රිප් ස්විච් එක ඔෆ් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා line matching transformer කියන්නේ මොනවද කියලා. ඒකට මේ කම්ප්ලෙක්ස් මාතෘකාවක්. මොකද line matching transformers එකක් භාවිතා කරන්නේ මේ transmission and distribution වලදී. අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ මේ විද්‍යුත් පරිපථ එකලස් කිරීම සහ දුරස්ථ පරිපථ සම්බන්ධය නිසා ඒක අපිට විශාල වෙලාවක් කරන්න පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය දෙයක්. අපි හැකියාවක් තිබුණොත් අපි YouTube channel එකට ඒකට සම්බන්ධයක් එකතු කරන්න උගලන line matching transformers ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා මෝටර් ස්විච් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද සහ මෝටරයක භ්‍රමණ දිශාව මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව්. දැන් අපි මෝටර් ස්විච් එකක් කියන එකෙන් අදහස් කරනවා ඇත්තේ මෝටර් ප්‍රොටෙක්ටිව් සර්කිට් බ්‍රේකර්ස් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. එතකොට ඔය භ්‍රමණ දිශාව ගැන කතා කරොත් එහෙම 3 phase මෝටර් එකක් ගත්තොත් නම් 3 phase supply එකක මේ phase දෙකක් එකිනෙකට මාරු කිරීමෙන් ඔය භ්‍රමණ දිශාව මාරු කරගන්න පුළුවන්.
එතකොට MPCB එකක් ගැන කතා කරොත් motor protective circuit breaker. මෝටර් එකක් ගත්තොත් අපිට දැන් අපි ගෙදර වතුර මෝටර් එකක් ගත්තොත් සිංගල් ෆේස් මෝටර් එකක් ගත්තොත් මෝටරේ පටන් ගන්නකොට යම්කිසි උපරිම ධාරාවක් ඇදලා ඊට පස්සේ ඒ ධාරාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන ගිහිල්ලා යම්කිසි කොන්ස්ටන්ට් ධාරාවකට එනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙම මෝටර් එක ධාරාව ව්‍යාප්තිය ඒ වගේ. එතකොට මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙලා ওই මෝටර් එක ඕවර්ලෝඩ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෂෝට් සර්කිට් වෙන්න පුළුවන්. ඕවර්ලෝඩ් වෙනවා කියන එක අදහස් කරන්නේ ඒකට තියෙන භාරය මොකක් ඒ කියන්නේ මෝටර් එකේ ෂාෆ්ට් එක මොකක් හරි වෙලා හිර වුණොත් ඕවර්ලෝඩ් වෙනවා. ඒ ඇතුලේ තියෙන වයර්ස් මොන හරි ඉන්සුලේෂන් ෆේල් එකක් වුණොත් එහෙම ෂෝට් සර්කිට් වෙන්න පුළුවන්. ওই ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකයි ඕවර්ලෝඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකයි දෙකම එකට එකතු කරලා හදපු එකක් තමයි MPCB motor protective circuit breaker කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මෝටර් එකකට MPCB එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පාස්සද්දී අපි සුදුසු බවුට් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව්. ඒකත් ඉතාම වැදගත් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි නිතරම පරිපථ සකස් කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන ඒ පාසින් සිදු කරන්න. ඒකට වෙනද පොලේ ඇත්තටම විවිධ වර්ගයේ විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් ඔයාලට බවුට්ස් ගන්න පුළුවන්. බවුට් වලින් තමයි පාසන්. ඒ බවුට්ස් වල ඇත්තටම මෙහෙමයි. සමහර ඒවා තියෙනවා යම්කිසි නියත වෝල්ට් නියත කියන්නේ අපි උෂ්ණත්වයක් ලබා ගත හැකි වර්ගයේ ඒවා තියෙනවා. සහ උෂ්ණත්වය වෙනස් කර හැකි වර්ගයේ බවුට්ස් තියෙනවා. ඒතර අපිට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ මෙහෙමයි. සාමාන්‍ය ගණනාතින් ගත්තාම නියත උෂ්ණත්වයකින් යුතු බවුට් සාමාන්‍ය මිලෙන් අඩුයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙවල් වල වගේ වැඩ කරගන්න ඒ වගේ බවුට් එකක් ප්‍රමාණවත්. නමුත් මේ IC පෑසීම වගේ දේවල් වලදී ටිකක් එයා උෂ්ණත්වයට සෙන්සිටිව් කියලා කියනවා. උෂ්ණත්වයේ වැඩි උෂ්ණත්වයක් එයාට IC එකට දුන්නොත් එහෙම IC එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, පිච් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් නිසා අපි ඒ උෂ්ණත්වය වෙනස් කළ හැකි විදිහේ බවුට් එකක් තියෙනවා නම් මේ IC සෝල්ඩර් කරන ඒවාට වගේ දේවල් වලට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාලට දත්ත සටහනෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ IC එක ඔරොත්තු දෙන උෂ්ණත්ව සීමාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් දත්ත සටහනේ. ඒත් මේ උෂ්ණත්ව සීමාවට වඩා වැඩි කරන්න බෑ අපිට උෂ්ණත්වය. ඒ උෂ්ණත්වය සමහරට අඩු උෂ්ණත්වයෙන් මේ සෝල්ඩර් කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට ඒ වගේ බවුට්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව වඩාත් සෙන්සිටිව් වෙන විදිහේ IC වර්ග තියෙනවා. මේ වගේ IC නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔය මම කිව්ව විදිහේ බවුට් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතා සෙන්සිටිව් විදිහේ IC වර්ග තියෙනවා. ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා surface mounted IC. right? ඔයාලා දැකලා තියෙනවා pins අපිට pin දිගට නැතුව surface එකේ mount කරන්න පුළුවන් IC තියෙනවා. ඒ වගේ පැසුම් සඳහා වෙනම අපි ළඟ උපකරණ තියෙනවා. ටිකක් වියදමෙන් ගණනින් වැඩි ඒ වගේ උපකරණ භාවිතා කරලා අපි ඒ වගේ IC වලට එහෙම ටිකක් කියන්නේ සෙන්සිටිව් විදිහේ බවුට්ස් තියෙනවා. ඒවා භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේට යොමු කළ තියෙන ප්‍රශ්නය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ ග්‍රවුන්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ග්‍රවුන්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් කියන එකෙන් ඇත්තටම අදහස් කරනවා ඇත්තේ ඔයාලා අපේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ නිවස ගත්තොත් අපේ නිවසේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩින් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ පොළවට. කෙලින්ම භූගත කිරීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි උපපොළක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ග්‍රිඩ් සබ්ස්ටේෂන් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ භූගත කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ අපේ නිවසේ භූගත කිරීම සිද්ධ කරලා තියෙන ආකාරයට නෙමෙයි. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ තියෙන නියුට්‍රල් වයර් එක භූගත කරලා සියල්ල මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට සාපේක්ෂව තමයි අපි පද්ධතියෙන් එළියට ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරලා බෙදා හරින්නේ. ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ. එතකොට ඒ සැකස්ම හදාගන්න තමයි අපි ඔය වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා රිලේ එකක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් රිලේ එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම යම්කිසි කරන්ට් එකක් යම්කිසි විද්‍යුත් කරන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා තවත් පරිපථයක් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි රිලේ එකක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් පොඩි පොඩි සිග්නල් එකක් පාවිච්චි කරලා ලොකු සිග්නල් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඔය රිලේ එකක තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් කොයිල් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් කියන සංකල්පය තමයි තියෙන්නේ. අපි වෝල්ට් හිතන්න වෝල්ට් 5ක පොඩි ධාරාවක් යවලා විද්‍යුත් චුම්බකයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ විද්‍යුත් චුම්බකයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඒ විද්‍යුත් චුම්බකය නිර්මාණය වුණාම පස්සේ ඒ විද්‍යුත් චුම්බකයේ දෙසට යම්කිසි ලෝහමය කොටසක් අපිට ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ ආකර්ෂණය කරගන්න දේ යම්කිසි ලොකු පරිපථයක ස්විච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 100ක් විතර ගලාගෙන යන පරිපථයක් විසන්ධි කරලා අපිට ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් 100ක් විතර යන පරිපථයේ ස්විච් කොටස තියෙනවා. ඒ ස්විච් කොටස ලෝහමය දෙකකින් හැදිලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒ ලෝහමය කොටස
අපිට අර ඇම්පියර් 5ක් ගලාගෙන යන පොඩි පරිපථයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නට් එක පාවිච්චි කරලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒක අරින්න වහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පොඩි ධාරාවක් පාවිච්චි කරලා ලොකු ධාරාවක් වෙන සර්කිට් එකක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඔය රිලේ සර්කිට් එකක වෙන්නේ ඇත්තට. ඊට පස්සේ අපිට යොමු කරලා තියෙන ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ තනිකල මෝටරයක භ්‍රමණ දිශාව මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න බොදුමීට මම අර ප්‍රශ්නෙට අපි කලිනුත් උත්තරයක් දුන්නා මට මතක විදියට. ඔව් ඊට කලින් මම මේ තවත් දෙයක් කියන්නම්. දැන් අර රිලේ එක සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් දැන් මම අර ඇම්පියර් 100ක් කිව්වම පටල ගන්න එපා. රිලේ එකකින් ඇත්තටම එච්චර කරන්ට් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය රිලේ එකකින් ඇම්පියර් 20ක් 30ක් වගේ උපරිමයකට තමයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනික රිලේස් අපි පාවිච්චි කරන්නේ සිංගල් ෆේස් සර්කිට් එකක් සඳහා. ඊට උඩට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 3 ෆේස් වගේ සර්කිට් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ලොකු ධාරාවක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් අපිට තියෙනවා කන්ටැක්ටර්ස් කියලා වර්ගයක්. ඔය රිලේස් සහ කන්ටැක්ටර්ස් අතර එකම වෙනසයි තියෙන්නේ. ඒ වෙනස තමයි ලොකු ධාරා සඳහා අපිට කන්ටැක්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්ටැක්ටර්ස් නිපදවලා තියෙන්නේ 3 ෆේස් ධාරාවන් සඳහා. तो ලොකු වගේකට යනවා නම් කන්ටැක්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි වගේකට යනවා නම් රිලේස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකම මූල ධර්මය තමයි දෙකේම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකට ඒක තමයි තව එකතු කරන්න දෙයක තිබ්බේ. ඒතොර සිංගල් ෆේස් මෝටර් එකක් ගත්තොත් ඒ සිංගල් ෆේස් මෝටර් එකේ දිශාව වෙනස් කරන්න අර 3 ෆේස් මෝටර් එකක තරම්ම ලේසි නෑ. 3 ෆේස් මෝටර් එකක නම් අපිට ෆේස් දෙකක් මාරු කරලා කරන්න පුළුවන්. දැන් සිංගල් ෆේස් මෝටර් එකක් ගත්තොත් ඒකෙත් එක එක විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් එකක් සම්බන්ධ කරලා එහෙම වැඩ කරන මෝටර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයිල් දෙකක් පාවිච්චි කරලා දුවන එක එක සැකස්ම වල තියෙනවා. ඒ සැකස්මේ විදිහ සැකස්ම බලලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේකේ පැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඇත්තටම අපේ ගෘහස්ත පාවිච්චි කරන වතුර මෝටර එක වගේ නම් ඉතින් පැත්ත මාරු කරන එක තේරුමක් නැහැ. පැත්ත මාරු කරොත් වතුර අදින්නේ නැහනේ මේ උඩට. මේ එහෙම බැරි කමක් නැහැ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා ඉන්සියුලේටර් ටෙස්ටර් එකකින් නිවසේ රැහන් පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද සහ කොච්චර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන්න ඕනද කියලා. ඒකෙදි කතා කරලා ඉන්සුලේෂන් ටෙස්ට් එකකින් නිවසේ මේ රැහන් පරීක්ෂා කරද්දී මේවට අනිවාර්යෙන් අපි IEE සම්මතය භාවිතා කරනවා. මම කලින් ප්‍රශ්නයක් දැක්කා මේ අපි මම ඒකට උත්තර දීලා ඉන්න 13 ampere සම්බන්ධයෙන් එකේ IEE එකේ තියෙන 20 ampere නේද අපි කියුප් එක වැරදි නේද කියලා කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. මේ අපි IEE කියලා කියන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය Institute of Electrical Engineers කියන එක. නමුත් ඒ රටවල් වලටදී ඒ රටේ අපි කියන local authority එක. ඒ local දේශීය authority එක භාවිතා කරන සම්මත අපිට භාවිතා කරන්නත් වෙනවා. ඒතර IEE ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය හැම රටේම ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ රටවලට අදාළවයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම කලින් ප්‍රශ්නයකට සම්බන්ධ කරලා විශේෂයෙන්ම මේ වින්ටර් එකම දැන් මේ ශීත කාලයේ පවතින රටවල් වල සබ්ස්ටේෂන් එකෙම එර්ත් එක සම්බන්ධ කරනවා ගෙදරට. ඒ කියන්නේ ගෙදර වෙනම එර්ත් එකක් නිවසියන් වෙනම මේන්ටේන් කරන්නේ නැහැ. සබ්ස්ටේෂන් එකෙම එර්ත් එක එවනවා. නමුත් අපේ වගේ මේ ඝර්ම කලාපීය රටවල් වල අපිට මේ විදුලි සැපයුම් සමාගමෙන් අපිට එර්ත් එක සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. අපිට අපේම එර්ත් එකක් මේන්ටේන් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා රටින් රටට එද්දී. ඒ නිසා අපේ ලංකාවේ සම්මතය තමයි අපි ඔබට කිව්වේ. ඒතර මේකෙදිත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඉන්සුලේෂන් ටෙස්ටිං එකේදී සාමාන්‍යයෙන් 0.1 ඕම් ඉඳලා 1 ඕම් දක්වා පරාසයක උපරිම ප්‍රතිරෝධයක් ලැබු කරලා තිනවා. අපිට අවස්ථාව දීලා තිනවා. එතකොට අපේ කිසියම් උපපරිපථයක රැහැනක එක් කෙලවරක ඉඳන් අනිත් කෙලවරට ප්‍රතිරෝධය මනිද්දී ඕම් එකකට වඩා ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන්න බෑ. ඒක තමයි සම්මුතිය IEE ස්ටෑන්ඩඩ් දීලා තියෙන. ඒකෙත් කිව්වා වගේ 0.1 ඉඳන් ඕම් එක දක්වා පරාසයක් අපිට අවසර දීලා තියෙනවා. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. ඒ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බේ IC සම්බන්ධයෙන්. ඒ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ IC හදන්න යොදාගන්නේ මොන අමුද්‍රව්‍යද කියලා. ඔව් ඒකත් ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා සාපේක්ෂයි. IC කියන එක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරනවා semiconductor materials නේ. නැත්නම් අර්ධ සන්නායක ලෝහ නෙවෙයි ඇත්තටම අර්ධ සන්නායක භාවිතා කරලා තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒතර අර්ධ සන්නායක වල ඉගෙනගෙන තියෙනවා විවිධ ආකාරයෙන් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්න P සහ N ආකාරයෙන් දෙකක්. ඒතර P සමූලික මැටීරියල් එක විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ සිලිකන් හෝ ජර්මේනියම් තමයි විශේෂයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊට අමතරව යාගේ අපි මාත්‍රණය කරන ක්‍රියාවලියක් සිදු කරනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය සඳහා වෙනත් අර්ධසන්නායක භාවිතා කරන විශේෂයෙන් බෝරෝන්, ෆොස්ෆරස්, ගැලියම්, ආසනයිඩ් වගේ සංඝටක සම්බන්ධ කරලා අපි විවිධ ආකාරයේ අර්ධසන්නායක අපි නිපදවා ගන්නවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාව සඳහා ටිකක් මේවා වෙනස් වෙනවා භාවිතය. නමුත් බහුතරයක් වශයෙන් ගත්තාම අපි සිලිකන් තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන්නේ සිලිකන් හෝ ජර්මේනියම්. ජර්මේනියම් නම් ටිකක් දැන් භාවිතයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. සිලිකන් තමයි බහුලම භාවිතා වන්නේ. ඊට අමතරව මාත්‍රණය සඳහා වෙනත්
මූලද්‍රව්‍ය බෝරෝන් ෆොස්ෆරස් වගේ අඩංගු සහ මිශ්‍ර ලෝහත් අපි භාවිතා කරනවා ගැලියම් ආසනයිඩ් ඒ වගේ ඉන්දියම් ෆොස්ෆයිඩ් ඒ වගේ සංයෝග අපි නිතරම භාවිතා කරනවා මේ IC ඇතුළේ. එතකොට අපි දැන් අපේ ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡාවේ අවසානය දක්වා ළඟා වෙලා තියෙන්නේ අපිට බොහොම කෙටි කාලයයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අනෙකුත් ප්‍රශ්න අපිට මෙතනදී මගහැරිච්ච ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන link එකට ගිහිල්ලා ඒ YouTube channel එකේ comments යටතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අපිට යොමු කරන්න. ඒ දේවල් වලට අපි හැකියපමණින් පිළිතුරු ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එසේනම් මේ විද්වත් කතිකාචාර්ය මණ්ඩලය විසින් පවත්වන ලද ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව ඉතාම සාර්ථක එකක් වූ බව නොකඩවා ගලාගෙන ආපු ප්‍රශ්න වැලින්ම අපට අවබෝධ වෙනවා. මෑතකදී කරන ලද වැඩමුළු වලින් මෙතෙක් ප්‍රශ්න ගණනාවක් යොමු වුණු ප්‍රශ්න මේ වැඩමුළුව ඉතාම සාර්ථක බව ඒක අපට ඉඟි කරනවා. පුතාලා දුවලා ඉතාම හොඳ විදිහට සක්‍රීය විදිහට මේකට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම ඔබලාගේ සියලුම ගැටලු निराකරණය වුණාය මම සිතනවා. ඒ නැතත් ඉදිරි ගැටලු තිබේ නම් අපේ YouTube channel එකට කරුණාකරලා යොමු කරන්න. තවත් දරුවන් ඉල්ලලා තිබුණා විවිධ මාතෘකාවන් යටතේ ඒවායේ අදාළ කතිකාචාර්යවරුන්ට සහ ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලට යොමු කරලා ඔබලාට උදව් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙහිදී සෑම විටම දරුවන් වෙනුවෙන් කරන ඕනෑම දෙයකට උදව්පදව් කරන ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන විදායක කළමනාකාර රංජිත් රූපසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු නන්දිකම් මිදුම්තැන්න මහාචාර්යතුමියට ડોક્ટર පන්නිල ඇතුළු මෙතන සිටින සියලුම විද්වත් මණ්ඩලයටත් රසායනාගාර පහසුකම් ලබා දුන් සියලුම දෙනාටත් විශේෂයෙන්ම දිනුෂ්කා සම්බන්ධීකරණය කෙරුණු ගැන සතුටු වෙනවා. ගිහාන් මදුශංක ලබා දුන් තාක්ෂණික සහාය නොවදව දිවා රාත්‍රී නොබලා මේ කණ්ඩායම ඉතාම මාස දෙකක් තිස්සේ මහන්සි වී වෙහෙස වී කළ මෙම වැඩමුළුව අති සාර්ථක ලෙස නිමා වුණු බව මට පෙනෙනවා. සහභාගී වුණාට සහ සියලුම විදුහල්පතිවරුන්ට ගුරුතුමියන්ට සියලුම දෙනාට ස්තුතියි. YouTube එක බලා නැවත වරක් පුතාලාගේ දුවලාගේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම උත්තර සොයා ගන්න වෙන මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතාම ස්තුතියි.